Very good evening. Dear friends, I welcome you today for the ninth SME Growth Series being organized by AMA under the banner of Dr. Jaimin Vasa AMA MSME Development Center. Shri Mahendra V. Patel, our past president of Ahmedabad Management Association and also chairman and managing director of Mamta Machinery Limited, Mr. Jaimin Shah, CEO and Managing Director, Dev Information Technology Limited, Shri Ambar B. Patel, Managing Director, Shilp Growers Private Limited, Mr. Prashant B. Gandhi, Partner, Siddhi Engineers Limited, and our last speaker is immediately going to join is Mr. Chiranjeev Patel, who is a Managing Director and Vice Chairman, PC Snehal Construction Private Limited, Unmesh Bhai Dikshit, Executive Director, AMA, all governing council members, ladies and gentlemen. It is with immense pleasure that we welcome you to the ninth SME Growth Series organized by Ahmedabad Management Association under the esteemed banner of Jaimin Vasa AMA MSME Development Center. Over the years, we have successfully organized, hosted 8 impactful editions of this series covering diverse topics such as marketing, finance, digital media, family business, succession planning, women entrepreneurship, human resources, lean manufacturing, education, and etc. We are proud to share that these events have granted a significant success and many SMEs are benefited by this event because we have always invited the very successful experts. This platform continues to serve as a vibrant space of bringing together industry leaders, innovators, and visionaries to exchange the ideas and address the challenges and unlock the opportunities that propel the growth and success of small and medium enterprises. I extend my heartfelt gratitude and welcome our keynote speaker of today, Shri Mahendra Bhai. Uh, this is Chairman Mamta. I also take this opportunity to and welcome our esteemed moderator, Mr. Jaimin Vasa, co-founder and managing director of Dev Innovation, and also welcome our distinguished panelists, Mr. Ambar Bhai Patel, Mr. Prashant Gandhi, Mr. Chiranjeev Patel. Friends, I want to address today's theme, why we have kept. Many of you and we are SMEs. Probably in last few days you must have seen or read in the paper that in last 2 months, almost 6,000 MSME has shut down their shutters. Why? Because there are various issues which MSME alone cannot address. Now, if they cannot address alone, so what happens in spite of they have a numerous opportunity, they cannot go further, they cannot run their plant or their unit successfully. Sensing these ideas and sensing these issues, we thought that let us stop on this SME growth series and with the title to address or instruct the MSME, stop doing alone. Have a collaborative effort. Don't pull your small business alone because discover and build the team for your growth and sustainability. Let us take a moment to reflect to the fundamental truth about the business success. No one can achieve it alone. It is a prudent fact because running a small business often feels like a solo endeavor with the weight of every decision, challenge, and opportunity resting solely on the shoulder of the SMEs. While this sense of responsibility may drive you to push harder, it can also lead to a burnout and stagnation and missed
growth opportunity. By this, they will miss the growth opportunities. The truth is, no successful business thrives in isolation. It flourishes with the support of a strong, capable team. It may be a partners, it may be the advisors, it may be the consultants. Building a team is not just about hiring a people. It's about assembling a group of individuals who share your vision, complement your strength, and bring diverse perspective and skills to the table. A well-rounded team fosters innovation, enhance the efficiency, and allows you to delegate effectively, freeing you to focus more important strategic growth. To get started, identify the roles that align with your business goals and needs. Seek individuals who not only possess the necessary expertise but also align with your company's culture and values. Invest in their development through training and mentorship and create an environment that encourage collaborations, trust and open communication. A strong team transforms your business into a resilient and scalable enterprise. It allows you to tackle challenges together, adapt the changes, and seize the opportunities with greater confidence. Friends, stop pulling the weight alone. Discover the power of teamwork and build the foundation for your business growth and sustainability. Today's session is designed to address the critical needs through the experiences shared by our distinguished speakers. They have passed through all these activities. You will gain lot of insights. The power of collaboration and how to create a team culture that drives innovation and success, strategic for identifying and nurturing the talent within your organization, and the role of leadership in empowering the teams to take ownership and deliver the exceptional results. Let me introduce today's experts. Our keynote speaker, the person whom I always respect as my mentor, is a shining example of leadership in action. Mahendra Bhai, a distinguished past president of the Ahmedabad Management Association, is widely known, and also the past president of Gujarat Chamber of Commerce and Industry is widely known as marketing guru, according to me. Mamta Machinery has been providing the cutting edge flexibility packaging solutions for nearly 35 plus years to India and the world. Mamta Machinery has two facilities in its USA and Illinois and in Florida, and has an extensive network spread out around across the 90 plus countries. Friends around the world, a visionary leader whose contribution to the manufacturing industry have set remarkable landmarks. We are eager to hear Shri Mahendra Bhai's thoughts and experience that will undoubtedly inspire and guide us all. Friends, I extend a warm welcome on behalf of everybody and heartful felicitation to Shri Mahendra Bhai on this special occasion. Our esteemed moderator for today's session and my dear friend, the name he has with me, Mr. Jaimin Shah, is the co-founder and managing director of Dev Information Technology Limited. He is the person and he is the company I am the witness from the day he started and where it is today. It is the real example, the collaboration and teamwork. And that is the reason he is today's moderator. It's a public listed company and one of the Gujarat's leading IT firms, starting as a very small business. Mr. Shah demonstrated remarkable vision and
entrepreneurial acumen by strategically diversifying his ventures, bringing on board the like minded partners, and collaborating with forward thinking business leaders. Although he is a moderator, I will request him to give a few ideas how he developed and how he managed his growth. He had told me and us, but I want that he should talk to you also. Today, under his able leadership, Dev Information Technology has metamorphosed into a global IT services organization providing cutting edge solutions to global clients and one of the most advanced technology company both in India and abroad. Being a seasoned entrepreneur, he has been instrumental in several information technology and startups in Gujarat. Mr. Jaimin Shah's experience and facilitation will ensure a dynamic and engaging session for all the participation. We warmly welcome Mr. Jaimin Shah on this special occasion and I will request Shri Mahendra Bhai to felicitate Jaimin Shah. Friends, we welcome our next one of the very most youngest participants of today, Mr. Chiranjeev. I will say two lines for him. In the morning, he said he is suffering from viral infection and lot of pain, probably. But he said, "I will be there." Doctor advised him not to go out, but he said, "I will be there for this wonderful." Thank you, Chiranjeev. Our panel discussion will bring together the diverse perspectives with Mr. Ambar Patel, Mr. Prashant Gandhi, and Mr. Chiranjeev Patel, sharing their unique journey and insights. Shri Ambar Patel, Managing Director of Shield Growers Limited, is a dynamic and a visionary leader with over 40 years of experience in the engineering and manufacturing industry. Shri Ambar Bhai hold key roles as also a vice chairman of Kalupur Commercial Cooperative Bank and many other leading organizations. One of the very small example I'll tell you, in 1993, Ambar Patel founded the Shield Growers Limited when he was working on a shop floor with his 5 friends. And they thought that why we should not start our own organization. So in 1993, he dreamed for the own organization and also that along with this group of colleagues and friends who had previously worked with him on the shop floor, over a time, these colleagues joined the company's board of management, playing a key role in its growth and success. He identified individuals' expertise and collaboratively he took his vehicle further. Renowned for its pioneering innovations and commitment to excellence, Shield Growers Limited has since become India's first and leading electronic engraving company, setting benchmarks in the industry. Shri Ambar Bhai implemented advanced technologies to revolutionize the gravure printing solutions, maintaining industry leadership, fostered a culture of excellence, quality, and sustainability across the organizations. A trailblazer in the manufacturing and engineering sectors, he had committed to excellence and transformative growth. We warmly welcome Mr. Ambar Patel on this special occasion, and I kindly invite Mr. Jaimin Shah to felicitate Mr. Ambar Patel. Many must have heard or read Satyana Prayogo of Mahatma Gandhi. The kind of norms he had, the kind of thoughts he has, the kind of action he has, kind of work he has done for the public and society. Like that,
our Mr. Prashant Gandhi. He's a Siddhi group of companies, a seasoned professional with over 33 years of extensive experience in the engineering and business management sectors. Known for innovative thinking, leadership, and a customer centric approach, and a very social entrepreneur. Mr. Prashant Gandhi and Mr. Bhagwat Patel, I think he's here also. Mr. Bhagwat Patel, his partner and friend, started at a young age jointly in the year 1988 the Siddhi Group. Both of them are classmates during engineering days, having an engineering background and owing a master's degree from the country's reputed institutes. They started a journey by manufacturing business by establishing an aluminum tube drawing with unit which was the first of its kind in Western India. Mr. Prashant Gandhi served as a president of ITAMA and has traveled over 20 countries, fostering global business connections. We warmly welcome Prashant Bhai on the special occasion, and we are really very much anxious to listen to you, and I kindly invite Mr. Jaimin Shah to felicitate Mr. Prashant Gandhi. Last but not the least, our Virat Kohli, Chiranjeev Patel, the managing director of Snehal Group, is a very well established entrepreneur known for his business, networking, and mentor skills. One of the very peculiar style of Mr. Chiranjeev Patel, he began his entrepreneurial journey at the age of 23 in the field of chemicals. After more than a decade of being an entrepreneur, although I am the president of Chemical Association, I never knew that you were also doing the business of chemicals. He is known for his fearlessness and his success in various interests and associations, not just nationally but internationally. He is an inspiring leader who is endowed with the ability to make people smile. That is one of the best things, one should have it. Mr. Chiranjeev Patel's initiatives have positively impacted the lives of numerous individuals and families, focusing on education, livelihood, health and literatures, culture and environmental issues. We warmly welcome Mr. Chiranjeev Patel on this special occasion, and I kindly invite Mr. Jaimin Shah to felicitate Mr. Chiranjeev Patel. Friends, now you can understand the collective wisdom and diverse experiences of our panelists will enrich our discussions today and provide invaluable insights for SME striving to achieve some milestone and some sustainable growth. Their experience, very frankly, not because they are my panelists today, but I know them personally well. To meet them alone, it's a difficult task to get their appointment and to meet them because they are so busy on their own issues. But their experience will provide actionable takeaways from SME owners and leaders seeking to build a resilient foundation for their businesses. I encourage all of you to engage actively this session and ask questions and embrace the opportunity to learn from the experts here today. Whatever the issues, whatever the problem you have in your mind, they are here to answer all your questions. Friends, together we can unlock the potential of our teams and chart a path towards sustainable growth and success. Thank you very much, and let us start the session with, I invite Mr. Jaimin Shah to start the session. Thank you very much, sir. Thank you, Jaimin bhai, and thank you all friends. There are many legends are sitting in this session, and I am very happy to be here. Today, I am very happy to be here. I am very happy to be here. And 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 I
audience, and I welcome all of them, including Pradeep bhai, Bhagwat bhai, and all. On behalf of Jaimin Vasa AMA SME MSME Center, let me not waste much of your time and let me invite one of the legends who is, you can say, a Bhishma Pitama of SME in Gujarat, Mahendra bhai. So, Mahendra bhai, as we all know, he doesn't require any introduction, and Jaimin bhai ઓલરેડી એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી ચૂક્યા છે. પણ મારા માટે જેટલું કદી મારી ઉંમર હશે ને એટલી એમની કદાચ બિઝનેસમાં એમનો એક્સપિરિયન્સ હશે. એટલે એમને આગળ બહુ બોલવું અથવા એમના માટે બોલવું એ બહુ ઓછું છે. પણ એમની જર્ની જે મેં જોઈ છે કે જે અમારા જેવા યંગસ્ટર્સને પણ હંફાવી નાખે અને કંઈક ને કંઈક નવું કર્યા કરે. અને હમણાં જ બાજુમાં બેસતા મેં પૂછ્યું, મેં કહ્યું કે મમતા મશીનરીનું શું છે? મને કહે કે બસ 19મીએ પબ્લિક ઇસ્યુ ઓપન થાય છે. એટલે એમના કદાચ 11-12 ઇનિશિયેટિવ્સ હશે. અમે 1-2 કરીને આખી દુનિયામાં વાત કરીએ. એમણે 11-12 કર્યા છે અને હજી એ કરતા રહે છે. એટલે અને મને ખ્યાલ છે કે જ્યારે ગુજરાત ચેમ્બર નું રિસ્ટ્રક્ચર થઈને એ પ્રમુખ બનેલા, અને જે શીખવાનું છે એમની પાસેથી કે ભલે ગુજરાત ચેમ્બર જે પબ્લિક બોડી હતી પણ એમાં એમનું યોગદાન હું જોતો કે સવારથી સાંજ સુધી એ પોતાનો કિંમતી સમય આપતા. એક જ કારણ કે ઇકોસિસ્ટમ ડેવલપ થવી જોઈએ. એક જ કારણ કે આ ઇકોસિસ્ટમ સ્ટ્રોંગ થવી જોઈએ. અને એક જ કારણ કે જે નેટવર્ક છે એ જ નેટવર્થ છે. અને એમણે જે આખું ગુજરાત ચેમ્બરને એ લાવ્યા અને પછી જયમીનભાઈ અને બધા પ્રમુખ થયા. પણ ત્યારે એક બહુ નાનું એમણે મારી પાસે કામ કરાવ્યું અને પછી મને ઇન્ક્લુડ કર્યો. એટલે જે એમને પારખવાની અને લોકો પાસે કામ કરાવવાની જે કળા છે એ અદ્ભુત છે. એટલે ઓન બિહાફ ઓફ AMA and on behalf of all of us, I invite મહેન્દ્રભાઈ કે તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરો અને પછી આપણે એમની જોડે થોડી વાતો પણ કરીશું. મહેન્દ્રભાઈ. જમીનભાઈ, બે જમીનભાઈ, પ્રશાંતભાઈ, અંબરભાઈ, ચિરંજીવ, મિત્રો, એ ગુજરાતીમાં બોલવાનું કે ઇંગ્લિશમાં બોલવાનું? આપણે તો બંને રીતે બોલીએ એમ છીએ, નો પ્રોબ્લેમ. કી નોટ. આ જે ટાઇટલ છે, સ્ટોપ પુલિંગ યોર બિઝનેસ સ્મોલ બિઝનેસ અલોન, એ બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એક માણસથી અમુક હદ સુધીનું કામ થાય. વધારે કામ કરો તો વધારે માણસ જોઈએ, એ તો દેખીતી વાત છે. પણ એની અંદર ઘણા લોકો સમજતા નથી કે એકલી ક્વોન્ટિટી અલોન કે ભાઈ સંખ્યાબળથી જીતાતું નથી. સંખ્યાબળ સાથે તમારી વિચાર બુદ્ધિ અને આવડત જોઈએ કે એ સંખ્યાનું તમે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરો. નહીંતર સંખ્યા અંદર લડી મરે. એટલે જે ટીમ તમારે બિલ્ડ કરવાની છે, જે એની ટોપિક છે કે ડિસ્કવર એન્ડ બિલ્ડ યોર ટીમ, એ કેવી રીતે કરવું એના પર હું થોડું ઘણું બોલીશ. મારી તો જર્ની 1965માં ચાલુ કર્યું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરવાનું, અને પછી 1975માં મેં એક નાની કંપની, મારા કાકાની કંપની ચાલતી હતી, એન્ડ હી વોઝ નોટ એબલ ટુ મેનેજ,
and they had some important orders from companies like Finolex. એટલે મને કામ સોંપેલું. હું નવો ઇંગ્લેન્ડથી ભણીને આવેલો માસ્ટર ડિગ્રી લઈને, અને માસ્ટર ડિગ્રી ઇન મશીન ડિઝાઇન. એટલે આમાં મશીન ડિઝાઇનર, આખી જિંદગી મેં મશીનનું જ કામ કર્યું છે. તો મને એમ ત્યાં બેસાડ્યો અને કીધું હવે તું આ મને આનો રસ્તો કરી આપે, બતાવો. એટલે આ મને એક વખતે તક મળી હતી કે એક પેઢી ત્યાં એક કારખાનું ચાલતું હતું, લગભગ 20-25 માણસ કામ કરતા હતા, અને એની સાથે ત્યાંથી એ ધંધો ચાલુ કરવાનો, એનું જે આવડત અને જે મને અનુભવ મળ્યો એમાંથી હું ઘણું બધું શીખ્યો. એ કર્યા પછી થોડા વખત પછી મને લાગ્યું કે ભાઈ આ અહીંયા કામ કરી ત્યાં આ મુંબઈમાં હતું અને થાણામાં, અને એ વખતે પણ ત્યાં આગળ યુનિયનનો બહુ સ્ટ્રોંગ પ્રભાવ હતો. અને મહારાષ્ટ્રમાં યુનિયનનું તો એ વખતે દત્તા સામંત બધા નામ તો બધા ઘણા સાંભળેલું છે. એવાનું બધાનું જે પ્રભાવ હતો એના કારણે લોકો પાસે કામ લેવું એ એકદમ ઘણું મુશ્કેલ હતું. એટલે એમાં હું ઘણું શીખ્યો કે ભાઈ બાપા કરીને પંપાળીને ભાઈ કેવી રીતે તમારા લોકો પાસે કામ કરાવવું. એકલા ઓર્ડરથી કામ થતું નથી, એકલા તમારા મારાથી કામ થતું નથી. એનીવે, આ એટલા માટે કહું છું કે ભાઈ તમે જ્યારે ટીમ બિલ્ડ કરતા હો કે ટીમ ઇનહેરિટ કરતા હો, તમે ટીમ માં તમે જોડાયા હો, તો એ વખતે તમારે સમજવું પડે કે ભાઈ માણસો કેવા છે, કે ટીમ આપણે ચૂઝ નથી કરી શકતા, એટલું યાદ રાખજો. સંજોગો પ્રમાણે તમારી પાસે માણસો આવે. તમે રિક્રુટમેન્ટ કરો છો તો કોઈ ગેરંટી નથી કે માણસ આવશે સારો આવશે. તમે 10 ઇન્ટરવ્યૂ કરશો, 15 ઇન્ટરવ્યૂ કરશો, 4 વખતે એ માણસને બોલાવશો, સારું હશે, પણ છેવટે એ કામ કરવાનું ચાલુ કરશે. તમે એની સાથે કેવી રીતે કામ કરાવી શકો છો, તમે એની પાસેથી કેટલું કામ લઈ શકો છો, એના ઉપર જ એનું સક્સેસ છે અને તમારું સક્સેસ. ખાલી પેલા માણસો લેવાથી કામ થતું નથી. એ કઈ રીતે કે ભાઈ એક આપણે રમત રમતા હોઈએ તો ટેલેન્ટ જોઈએ જીતવા માટે, એક ગેમ જીતવા માટે ટેલેન્ટ જોઈએ, પણ જો ચેમ્પિયનશિપ જીતવી હોય તો આખી ટીમ જોઈએ, તો જ આપણે જીતી શકીએ. એના માટે જે ટીમ બનાવવી પડે તે દરેક માણસોને ભેગા કરીને બનાવવી પડે. અને ઘણા લોકો મને કહે કે સાહેબ તમે આટલા માણસો, કે મેં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 19 કંપનીઓ કરી પ્રમોટ, કે બધી જ કંપનીઓ આજની તારીખમાં ટચવુડ બધી ચાલે છે અને સારી ચાલે છે. એટલે અહીંયા અને બોમ્બે ને જર્મની ને ઇંગ્લેન્ડ USA બધે કરેલી છે. એટલે શોર્ટમાં મારું કહેવું એમ છે કે થઈ તો શકે છે, પણ એમાં જે અમુક સિદ્ધાંતો છે કે માણસો પાસેથી કેવી રીતે કામ લેવું. ટીમ બનાવવી એક વસ્તુ છે, ટીમ જાળવવી બહુ જુદી વસ્તુ છે, અને ટીમ પાસેથી કામ લેવું એક ત્રીજી વસ્તુ છે. એટલે એમાં પહેલો સિદ્ધાંત હું હંમેશા ફોલો કરું છું કે કંઈ બી કામ કરાવવું હોય અને કંઈ બી કામ તમારે સિદ્ધ કરવી હોય તો એમાં કોને ક્રેડિટ મળે છે એનું તમારે વિચાર નહીં કરવાનો. As a leader, there are two things. You have to lead from the front when there is difficulty. જ્યારે મુશ્કેલી હોય, જ્યારે જરૂરિયાત હોય, તમારે આગળ રહીને કામ લેવું પડે. પણ જ્યારે વસ્તુઓ બરોબર ચાલતી હોય, પેલી કરતી હોય, ત્યારે તમારે પાછળ રહીને લોકોને ધક્કો મારવાનો હોય કે સપોર્ટ કરવાનો હોય, કે જેથી એ લોકોને લાગે કે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ, તમારી પાછળ અમે નથી આવતા. આ એક સાયકોલોજીકલ બિહેવિયર ઓલ્સો કાઉન્ટ્સ, કે તમે લીડર તરીકે દરેક ટીમ મેમ્બર સાથે કેવી રીતે કામ કરો છો. કારણ કે ઈચ ટીમ મેમ્બર ઇઝ સ્ટ્રોંગ. દરેક માણસ પોતપોતાના ફિલ્ડમાં, પોતપોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં હંમેશા સારો હોય, પારંગત હોય, તો તમારી પાસે આવ્યો, તો જ તમે એને લીધો. એના વગર તો તમે લેવાના નથી. પણ ટીમની જે સ્ટ્રેન્થ છે એના કારણે એની સ્ટ્રેન્થ વધે એ રીતે આપણે કામ થવું જોઈએ. એટલે એક માણસ જેટલું કામ કરી શકે એના કરતાં જો સારો ટીમ મેમ્બર થઈને કામ કરે અને ટીમ એને સપોર્ટ કરે તો એ ઘણું વધારે કામ કરી શકે. The strength of a man is alone, but the strength of the man comes from the team, for the organization. એ ટીમનું આપણે કેવી રીતે કરવાનું એની વાત. એટલે મેં તો અત્યાર સુધી
પહેલેથી જ પ્રિન્સિપલ રાખેલો છે. માણસો જુનિયર લેવલે જેવા આવે એવા લીધા છે. આઈ હેવ નોટ હેડ મચ. મેં ચાલુ કર્યું ત્યારે મારે ચોઈસ હતો નહીં. મારા કાકાએ બધા રિક્રુટ કરેલા હતા, જોકે મેં એમની સાથે ખાલી 1.5 વર્ષ જ કામ કર્યું. પછી મેં મારો પ્રોજેક્ટ બોમ્બેમાં હતો અને પછી પ્રોજેક્ટ મને બીજો મળ્યો, લાભ મળ્યો એટલે આ કરી અને હું પછી અમદાવાદ શિફ્ટ થઈ ગયો એ પ્રોજેક્ટ કરવા માટે. એ વખતે નવેસરથી આખો પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરેલો. ત્યારે બધું રિક્રુટમેન્ટ કરેલું, પણ એમાં બી સોરી મેં બંધ કર્યું મને એમ કે આ માય મિસ્ટેક. એ વખતે 1-2 માણસો ત્યાં જે મારી સાથે બોમ્બેમાં હતા, કામ કરતા હતા, એમને મેં પૂછ્યું કે તમને જો રસ હોય તો હું શિફ્ટ થઉં છું, તો મારી સાથે આવશો? તો એ લોકો મારી સાથે આવ્યા. એટલે ટીમની શરૂઆતનું જે સીડ જે હોય એ મારા જાણીતા માણસો કે જેની પાસેથી મેં કામ કરાવેલું, જે લોકો મારી પાસેથી કામ શીખીને આગળ વધી શક્યા હતા, એમને હું લઈને આવ્યો. એટલે ધેર વોઝ અ ગુડ બિગિનિંગ. બધાને આવો ચાન્સ મળતો જ હોય છે, પણ લોકો સમજતા નથી કે આ ચાન્સ લેવો જોઈએ કે કેવી રીતે લેવો જોઈએ. વી હેવ ટુ રેકગ્નાઇઝ ધ ટેલેન્ટ ઓફ ધ પીપલ ફોર વોટ દે આર વર્થ, નોટ વોટ યુ થિંક દે વોટ દે શુડ બી વર્થ. લોકોની પોતપોતાની કિંમત હોય છે. આપણે કરીએ એના કરતાં એની પોતાની જે સેલ્ફ એસ્ટીમ હોય, એની જે પોતાની સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોય, એ વધારે મહત્ત્વનો છે. અને એ તમારે કેવી રીતે વધારવું, તમારે કેવી રીતે એને વધારે એન્કરેજ કરવું, એ જ મહત્ત્વની વસ્તુ છે તો ટીમ બનાવવા માટે. એટલે બધા લઈને આવ્યો. પછી મેં અહીંયા પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો. પટેલ ફિલ્ટર્સ કરીને છે, વટવામાં ફેક્ટરી છે, ત્યાં 77 બનાવી, હજુ બી છે ફાટક પાસે. હવે તો નામ બદલાઈ ગયું, કંપની બદલાઈ ગઈ છે, HDO પ્રોસેસીસ થઈ ગઈ છે. પણ એ વખતે આ બે બિલ્ડ કર્યું, પેલું કર્યું. પછી જ્યારે મેં બીજા પ્રોજેક્ટ કર્યા, ત્યારે દરેક પ્રોજેક્ટમાં મેં આગળની કંપનીમાંથી જાણીતા માણસોને ઓફર આપી અને શિફ્ટ કર્યા. એટલે દરેક લગભગ બધા પ્રોજેક્ટોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મારું જે કોર ટીમ પહેલાં ઊભી થાય, ધ કી ટીમ ઊભી થાય, એમાં અનુભવેલા અને અનુભવથી મેં માણેલા એવા માણસોને જ મેં આગળ લીધા. એને સો દે બીકમ ધ કર્નેલ ફોર ધ ન્યૂ ટીમ ટુ બી બિલ્ટ અપ. અને એ રીતે આપણે ટીમ બિલ્ડ કર્યું. પછી એ કર્યા પછી એવું છે, ધ હાર્ડેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધી લીડિંગ ધ ટીમ ઇઝ ટુ નો વેન ટુ સ્ટેપ બેક. એઝ એ લીડર તમને એ બી ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યારે તમારા ટીમના રસ્તામાં નથી આવવાનું. બધા લોકો એમ માને કે ભાઈ શેઠ છું, બધા પૂછીને કામ કરે. મારો સિદ્ધાંત ઉલટો છે. હું તો અમારી ટીમને કહી દઉં કે જે તમારે પૂછવા આવ્યા એ રીતે હું માની લઉં કે તમારી લિમિટ આવી ગઈ. એટલે યુ બેટર ફાઇન્ડ આઉટ યોર વે. તમે શોધીને જ આવો કે તમારે મને પૂછવા નહીં આવવાનું, જણાવવા માટે આવવાનું, તો લોકો ડેવલપ થાય. એટલે ધ એસેન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ટુ ગેટ ધી એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી રિઝલ્ટ્સ ફ્રોમ ઓર્ડિનરી પીપલ. એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી પીપલથી એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી માણસો નથી કરી શકતા. આજે અમારે ત્યાં જે કામ કરે છે આજની તારીખમાં બી ઓલમોસ્ટ એવરીબડી સ્ટાર્ટેડ એઝ જુનિયર એન્જિનિયર. બધા લોકલ ગુજરાતની કોલેજમાંથી LDમાંથી ઘણા બધા લોકો આવેલા છે. LD હેઝ બીન અ ગુડ સોર્સ ફોર અસ. કે આમાં બધા એન્જિનિયરિંગ કંપની છે, બધા મશીનરી બનાવીએ એટલે એન્જિનિયર તો જોઈએ જ. એટલે ગુજરાતની ઘણી કોલેજોમાંથી જ આપણે માણસો લીધેલા છે, એટલે જુનિયર લેવલ લીધેલા છે. મોટા બધા લોકોને ઇંગ્લિશ આવડે નહીં. આજની તારીખમાં બી એવું બને છે અનફોર્ચ્યુનેટલી. પણ એ communication doesn't require a particular language. Communication requires empathy. તમારે લોકો સાથે તમારું હમદર્દી શું થાય, તમે કેવી રીતે એની સાથે હાર્ટ શેર કરી શકો છો અને બોલી શકો છો, એના પર તમે એની સાથે મન મેળવીને કામ કરાવી શકો. અને એ વખતે ગમે તે લેંગ્વેજ ચાલે. લેંગ્વેજ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર કમ્યુનિકેટિંગ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ઇટ. લોકો ઘણા ભૂલ કરે કે ભાઈ અમને ઇંગ્લિશમાં બોલતા આવડે સારું એટલે હું સરસ કામ કરીશ. અત્યાર સુધી મારું સાચું કહું, મારા અનુભવમાં અમારે ત્યાં જેટલા બી એન્જિનિયરો કામ કરે છે આજની તારીખમાં બી, અને બધી ટોટલી બધી કંપનીઓ ઘણી મોટી થઈ ગઈ છે. હું એમ માનું કે લગભગ જે 5-10 જે ટોપ માણસો છે અમુક, એના સિવાય બીજા કોઈ માણસને ઇંગ્લિશ સારું આવડતું નથી આજની તારીખમાં. ભલે M.Tech થઈને આવ્યા હોય ને કોઈ IIT વાળા બી આવ્યા હોય, પણ એ જરૂરી નથી.
આ તો જાણી જેવું ખાલી આપણે અહીંયા આગળ ગુજરાતની અંદર ઇંગ્લિશ વિશે બધા બહુ વાતો કરતા હોય. હું તો ઇંગ્લેન્ડ ભણ્યો, ઇંગ્લેન્ડ મારું ઇંગ્લિશ સારું છે, લોકો એવું મને કહે છે એની. પણ એટલું જ સારું આપણે ગુજરાતી પણ હોવું જોઈએ, જે આપણી ભાષા તો છે જ, પણ અહીંયાની લોકલ ભાષા છે કે જેથી લોકો સમજે. પછી સાથે અમુક વખતે આપણે હિન્દીમાં પણ વાત કરવી પડે. એટલે ટીમ વર્કને માટે એક વસ્તુ સમજવાની કે કોમ્યુનિકેશન કેવી રીતે કરવું એ ફક્ત ભાષાથી જ નથી આવતું, પણ તમારાની જે હમદર્દી છે, તમારી બોડી લેંગ્વેજ છે, તમે કેવી રીતે એમનું ધ્યાન રાખો છો, કેવી રીતે તમે એમને સમજી શકો છો. A good leader has to understand the mood of his member without him telling you. તો જ એને ખબર પડે કે ભાઈ આ માણસે આજે આ કેટલું કામ આપવાનું. કોઈ દિવસ કોઈ કારણસર માણસ આવ્યો હોય આપણે કામ પર, ત્યારે મૂડ ઉપરથી ઘણી વખત ઘરમાં કંઈક ટ્રેજડી થઈ હોય, આ થયું હોય, તો અમુક લોકો ખંતી આવે છે. ત્યારે પછી આપણે સમજવું પડે કે ભાઈ એને ખરેખર જો તકલીફ પડી હોય પેલું હોય તો એને સમજીને તમારે કહેવું પડે કે ભાઈ તું આજે બી ઘેર જા, ભાઈ આજે અહીંયા કામ કરવાની જરૂર નથી, તું આવે માટે સારી વાત છે. પણ આ વસ્તુની સેન્સિટિવિટી હોવી જોઈએ. કોઈ તમને કહેવા નહીં આવે, એ તમારે સમજવાની વાત છે. એ તમે જો સમજશો તો તમારી સાથે બીજા લોકો બી તમારું ગાડીનું પુલ કરશે. પુલિંગ ઇટ ટુગેધર ઇઝ અગેન એ મેટર ઓફ હેવિંગ એવરીબડી વર્કિંગ ઇન ધ સેમ ડાયરેક્શન. લોકો પુલ તો કરે, પણ એક આમ પુલ કરે ને એક આમ પુલ કરે, તમે ક્યાં જવાનું નથી, ત્યાં તમે ઊભા રહેવાના છો. એટલે પાછું તમારે એ ડાયરેક્શન બી બતાવવી પડે કે બધા એક જ સરખા એક જ ડાયરેક્શનમાં પુલ કરે. પછી ઓછું તું કરે એવું બને તો એ ઓછું તો કરવા માટે તમારે કેવી રીતે બેલેન્સ કરવું, કોને કઈ બાજુ મૂકવા, ઘણી વખત માણસોને અદલાબદલી બી કરવી પડે. આવી જે બધી કળા જે છે ને એ કોઈ કોલેજમાં શીખવા નહીં મળે, એ બધી અનુભવથી. અને જો તમે સજાગ હશો, આ કેવું છે, घास के तिनके थे बेशुमार, घास के तिनके थे बेशुमार कूड़े में. ઘાસના બધા ઘણા ટુકડા પડ્યા હતા કૂડા. ચંદ चिड़ियों ने हुनर से आसियानाए बना दिए. થોડા જણા ભેગા થઈને ઘાસના તણખાઓમાંથી ઘણા બધા માળા બનાવ્યા. આનું શું થયું કે ટીમવર્કથી જે આ જે તણખાને જે છે દે આર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, ઘણી છે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, બેસુમાર છે. અને ઓપોર્ચ્યુનિટીમાંથી તમે તમારો ધંધો કેવી રીતે ઊભો કરશો, તમારી ઇમારત કેવી રીતે બનાવશો, એના માટે તમારે એ ચીડીઓને સાથે રાખીને કામ કરવું પડે. એ જે વસ્તુ છે ને એ તમે લોકોને સમજીને જો પેલું કરશો કે ભાઈ. એક બીજું પણ છે જે મને બહુ ખાસ ગમે છે કે જ્યારે ટીમ સાથે કામ લેતા હો તમે, ત્યારે કોઈએ ભૂલ કરી એટલે આપણે એને ધમકાઈ મારીએ અને કંઈ કે નથી આવડતું, આ છે તે, એ બધું ઠીક છે. પણ આપણી મોટી ભૂલ શું થાય છે ખબર છે? એની ભૂલ કરીએ યાદ રાખીને, સમજ્યા નહીં? એને ભૂલ કરી, મેં એને કીધું, પછી એને કામ કર્યું ન કર્યું ગયો, પણ પછી મેં યાદ રાખી કે એને ભૂલ કરી હતી, ત્યારે હું બીજી વાર એને કહું એ ખોટી વસ્તુ છે. કારણ કે પછી મારો રિસ્પોન્સ એ જૂનું રાખીને કરશે એ તમે એને વધારે હેરાન કરશો. આ જરા અટપટું પેલું છે. उसने एक भूल की, मैंने बड़ी भूल की, वो भूल को याद रखे. આ વસ્તુ સમજવાની. આ ટીમ માટે બહુ જરૂરી છે કે આ ટીમમાં લોકો કામ કરતા હોય, કોઈકની ભૂલ થવાની છે, કોઈક ઓછું થવાનું છે. એવું નથી કે તમે કહેશો પ્રમાણે બધું 100% થવાનું છે. તો એ વખતે આખી ટીમે બી એકબીજાનું સમજવું પડે આ રીતે કે ભૂલ કરવાનું કારણ શું કહેવાય, જાણી જોઈને કર્યું કે ખરેખર ભૂલથી ભૂલ થઈ. જો ભૂલથી ભૂલ થઈ હોય તો તમને માફ કરતાં આવડવું જોઈએ અને ભૂલતા આવડવું જોઈએ. જાણી જોઈને કરી હોય તો એના બધા બીજા રસ્તા હોય. એ પછી એ આખો જુદો વિષય થઈ જાય છે કે તમારે એને કેવી રીતે પનિશમેન્ટ આપવું, કે સજા આપવી કે ન આપવી, કે શું કરવું, એ બધું એ પછી પાછું બહુ લાંબો બીજો વિષય છે.
હું તો અત્યારે ટીમ જે છે એ તમે ટીમ ઊભી કરી શોધવા માટે જે માણસ આવે જેવો બી આવે તમારે એની પાસેથી કામ લેતા આવડવું જોઈએ. ના આવડતું હોય તો એને પૂછીને તમે જાણો કે ભાઈ એને શું જોઈએ છે, શું કરે છે. કારણ કે મેં કીધું ને એમ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી માણસોથી કામ થતું નથી. કારણ કે બહુ વધારે ઓછા ભેગા થશે ને તો અંદર ઝઘડશે, તમારું કામ નહીં કરે. કારણ કે એ બધા એકબીજાની ખેંચે અને એકબીજાનું પેલું કરે કે ભાઈ આને નથી આવડતું, મને આવડે છે. એટલે આપણે તો ઓર્ડિનરી માણસ જ જોઈએ, એમની સાથે જ કામ કરવાનું. જે નોર્મલ માણસો જે કમિટેડ હોય, જેને ખરેખર કામ કરવું છે, એના માટે આવે છે, એને તમે તક આપો તો 100% લોકો કરી શકે છે. આ મારો અનુભવ કહે છે. અને તમે જો એ રીતે કરશો તો જ નાનામાંથી મોટા થશો. વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ મારા અંકલ જ્યાં ચાલુ કર્યું તો એ એસએસઆઈ યુનિટ હતી. અહીંયા બી મેં જ્યારે ચાલુ કર્યું પહેલાં મમતા, ઇટ વોઝ એસએસઆઈ યુનિટ. મમતા મેં ચાલુ કરી 79માં, એ બી એસએસઆઈ યુનિટ હતી. 5-10 માસ સુધી ચાલુ કરેલું, અમુક મશીનો બનાવ્યા વગેરે વગેરે. એટલે પણ જેમ જેમ આગળ વધતા ગયા માણસોની થ્રુ જ મેં બધું કર્યું. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જમીન બધાને ખબર જ છે કે લગભગ 94 પછી મેં જ્યારે એ વખતે હું વિલ્સર કંપની છે એનો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હતો અને મેં એમાંથી રાજીનામું આપ્યું કારણ કે દેવો ચેન્જ ઇન ઓનરશિપ. ત્યાર પછીથી મેં નક્કી જ કરેલું કે ભાઈ હવે મારે કામ નથી કરવું, મારે લોકો પાસે કામ લેવું છે. અને એ સક્સેસફુલી લકીલી આઈ બીન એબલ ટુ ડુ ધેટ. કારણ કે ઘણું શીખ્યો. આ શીખ્યો જે એ મેં તમને કીધું એ કે ઉસને એક ભૂલ કી મને બડી ભૂલ કી યાદ રખે. આ વસ્તુ તમે શીખશો ને તો તમે માણસ પાસે કામ લઈ શકશો. કે કોઈ માણસને યાદ કરાવો કે ત્યાં ખોટું કર્યું હતું એ નથી ગમતું. એ કર્યું હતું, પતી ગયું, કામ પતાઈ ગયું, મેટર ઓવર, ફોરગેટ ઇટ. આ જે વસ્તુ છે એ આપણે ભૂલતા ત્યાં સુધી આ ટીમવર્ક, અને એ આપણે આપણી ટીમને શીખવાડવું પડે. અમારે ત્યાં આગળ હું કોઈ દિવસ કોઈની ભૂલની કે કોઈની ભૂતકાળની અમે કોઈ ચર્ચાની ઉત્તેજન આપતો જ નથી. હું સાંભળતો બી નથી. હું કહું ભાઈ આજની વાત કરું કે કાલની વાત કરું, પણ ગઈકાલની વાત નહીં કરવાની. જો હો ગયા તો હો ગયા, અને આપણે ભૂલી જવાનું. એટલે મૂળ આમાં શું છે કે આમાં થોડુંક વેરિએશન બી એ લાવું છું કે મેં એમની સાથે પહેલાં શેર કર્યું, એમને ગમે છે પણ હું ફરીથી જુદી શેર કરીશ કે there are 3 types of relationships. ત્રણ ટાઈપની રિલેશનશિપ હોય કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે કરતા હોય ત્યારે. એક રિલેશનશિપ એવી છે કે જે કામ માટેની હોય, કાર્ય માટેની, કે આ વખત તમારે કોઈ પાસે કામ લેવું છે, તમે પૈસા આપે પછી કામ કરાવ્યું, પતી ગયું. એ રીતે પેલો તમે પ્લમ્બર આવે કે માળી આવે કે કામ કરાવ્યું, મેન્ટેનન્સ બહુ છે. અને તમે રિલેશનશિપ રાખો કે બીજી વાર પણ બોલાવો તમે એને જરૂર પડે તો. એ કામ માટેની રિલેશનશિપ થઈ. પછી બીજી રિલેશનશિપ શું હોય કે તમને આનંદ આવતો, તમે કોઈને મળો, વાતચીત કરવાની મજા આવે, એની કંપની સાથે મજા આવે, એની સાથે ફરવાની મજા આવે, એટલે પ્લેઝરની વાત થઈ. અને ત્રીજી જે છે એ રિલેશનશિપ કેવી છે કે ગુણ માટે, ગુણવત્તા માટે, વર્ચ્યુ માટે છે. કે તમે જે કોઈની સાથે મળો, જેની સાથે તમે રિલેશનશિપ રાખો, એમાંથી તમને કંઈક શીખવા મળે, તમને કંઈક જાણવા મળે, તમને પ્રસંગોમાં કે મુશ્કેલીમાં સપોર્ટ મળે, તાકાત મળે, તમને ગાઈડન્સ મળે, એ ટાઈપની રિલેશનશિપ. દેટ ઇઝ ધ રિલેશનશિપ ઓફ વર્ચ્યુ, કે ગુણવત્તાની તમારે રિલેશનશિપ. પણ ટીમમાં બી આ તમારે ઊભું કરવાનું છે. આપણે જે ટીમ હોય, ટીમ વર્કની અંદર ઘણા મેમ્બરો એવા બી હોય છે કે જે આપણા કરતાં અમુક વસ્તુઓ વધારે સારા પારંગત હોય, જાણતા હોય અને અનુભવી બી હોય. તો એ વખતે આપણે એમને વર્ચ્યુ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો, ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે ઉપયોગ નહીં કરવાનો. કામ પૂરતું નહીં, એમાંથી આપણને બી કંઈ શીખવા મળે. કારણ કે લર્નિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ વિચ ઇઝ લાઈફ લોંગ. એ અગેન હું તમને કહું, 2 types ઓફ લર્નિંગ, પેસિવ અને એક્ટિવ. બધા ભણતા જે સ્ટુડન્ટને ખબર હશે, તમે સ્કૂલમાં જાઓ છો અને ભણો છો બધું એક્ટિવ લર્નિંગ. અત્યારે તો મને થોડું ઘણું સાંભળો છો એ એક્ટિવ લર્નિંગ. પેસિવ લર્નિંગ કે તમે જાણ્યા આગળ ખાલી નાક, કાન અને આંખો ખુલ્લી રાખો અને વાંચો, સાંભળો, જુઓ, એના ઉપર મનન કરો, ચિંતન કરો. એમાં જે તમારી પાસે આવે દેટ ઇઝ પેસિવ લર્નિંગ. લેટ ઓલ ધી જે હરિકવિદમાં કહે છે ને,
લેટ ઓલ ધ નો થોટ્સ કમ ફ્રોમ ઓલ ધ સાઇડ. એ આપણા હરિદ્વારનું ઓપનિંગ છે. લેટ નોબલ થોટ્સ કમ ટુ મી ફ્રોમ ઓલ ધ સાઇડ્સ. દેર ઇઝ અ પેસિવ લર્નિંગ અને એક્ટિવ લર્નિંગ. આ બે વસ્તુની અંદર તમારે કોન્સ્ટન્ટ ફિલ્ટ્રેશન કરીને એમાંથી લેસન લેવા જ પડે અને ચાલુ જ રાખવું પડે. એ તમે ટીમની અંદર બી લાવો કે ટીમ સાથે બી આ ઊભું કરવાનું કે અમારે ત્યાં આગળ આ રીતનું હું કોન્સ્ટન્ટલી અમારી ટીમ સાથે જુદા જુદા આર્ટિકલ, જુદી જુદી વાતો અમે શેર કરીએ. અમે જ્યારે મળીએ ત્યારે હું એમને સમજાવવું કરું કે ભાઈ મને આવું થયું, મેં આવું સાંભળ્યું, પેલાની પાસેથી મેં આ સાંભળ્યું, આ કર્યું. એટલે શું થાય કે એ લોકોને બી લાગે કે તમે એકલા જે કંઈ જાણકાર છો એ લઈને નથી બેસી શકતા કે ભાઈ હું જાણું બીજાને ના કહું. ટીમ વર્ક ઇઝ ઓલ અબાઉટ શેરિંગ એન્ડ દેટ સ્ટાર્ટ વિથ યુ. એટલે જો તમારે સક્સેસ નાની યુનિટનું સક્સેસ કરવું હોય તો ટીમ તો જોઈશે જ. એકલા હાથે અમુક જ કામ થાય, એનાથી વધારે કામ ના થઈ શકે. દેર ઇઝ અ લિમિટ ટુ વોટ વન મેન કેન ડુ ફિઝિકલી, મેન્ટલી, ઇમોશનલી ઓર અધરવાઇઝ. એ તો હકીકત જ છે. એના માટે કંઈ બહુ મોટું લેક્ચર આપવાની જરૂર નથી. હવે અસર એ છે, જરૂર એ છે કે એમાંથી આપણે સમજવાનું કે ભાઈ ક્યાં આગળ આપણી ખામી છે કે જે આપણે પૂરવાની છે. માણસો એવા લેવાના બને ત્યાં સુધી કે જે તમારી ખામીઓ એ તમને પૂરક બને, તમને સપોર્ટ કરે, તો તમે વધારે આગળ વધી શકશો. અને માણસો સિવાય ટીમ વર્ક વગર કોઈ પ્રોગ્રેસ થતો નથી. એટલું યાદ રાખજો. અલ્ટિમેટલી કેવું છે કે લીડર તરીકે ઘણી વાર મને બી કહેતો હોઉં છું કે આપણે છે ને આપણે બધા શૂન્ય છીએ એમ માની લો. શૂન્યની કિંમત નથી હોતી એવું લોકો માને છે, બરાબર છે? પણ એકચ્યુઅલી શૂન્યની કિંમત ઘણી મોટી છે કે જ્યારે આંકડાની પાછળ હોય. કોઈ બી આંકડાની પાછળ હોય તો શૂન્યની કિંમત કેટલી મોટી વધી જાય. 1 ના 10 થાય ને 1 ના 100 થાય ને 1 ના 1000 થાય. આપણે શૂન્ય છીએ. આપણે કિંમત વધારવા માટે, ટીમની કિંમત વધારવા માટે ટીમની પાછળ રહેવાનું, એમને આગળ કરવાનું. તો એમની કિંમત વધશે, તમારી કિંમત વધશે. મિત્રો, આ સબ્જેક્ટમાં તો મને બહુ લાંબુ બોલવાની ટેવ પડી ગઈ છે કે આ લોકો સાથે કરતો હોઉં છું. પણ આથી મેં તમને અમુક આઈડિયા આપ્યા છે કે માણસો રાખવા જરૂરી છે, માણસો કેવી રીતે રાખવા અને માણસો પાસેથી કામ લેવું. એના માટે હમદર્દી તો પહેલી જ વસ્તુ છે. એ તમે કરશો તો માણસો તમારા માટે ભરી પીટશે. જય હિન્દ. મહેન્દ્રભાઈનું એકલાનું સેશન રાખવાની જરૂર છે. જયમીનભાઈ, અમારે બધાએ ત્યાં બેસીને હજી એ સાંભળવું છે, કારણ કે લીડરશિપ ઉપર એમણે જે કહ્યું કે વન હેઝ ટુ બી અ ચીયર લીડર, વન હેઝ ટુ લર્ન, એન્ડ છેલ્લે જે કહ્યું કે લીડર ઇઝ ધ પર્સન હુ ગિવ્સ ક્રેડિટ એન્ડ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી. સો આની ઉપર ઘણું બધું જરૂરી છે. પણ આપણી જોડે એટલા જ બધા ધુરંધર એન્ટરપ્રિન્યોર્સ બેઠેલા છે કે જેમણે શૂન્યમાંથી સર્જન કરેલું છે. એટલે એ બધાનો આપણે ફાયદો લઈએ. સાથે સાથે મહેન્દ્રભાઈ જેટલા ક્વેશ્ચન્સ મેં તૈયાર કરેલા ને એમના 90% મારા બધા હવે ક્વેશ્ચન્સ નકામા થઈ ગયા છે. એટલે મોબાઈલને હું સ્વિચ ઓફ કરી દઉં છું કે મારે હવે એમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવા નથી. હા, યા હાથમાં યાર ક્યાં વજન રાખવું. પહેલાં તો હું બધાની માફી માગી કે થોડાક પછી બહાર નીકળવું છે, કારણ કે અમારે લગ્નમાં જવું પડે એવું છે આજે. અને જતાં પહેલાં એમણે મને એક પ્રશ્ન પૂછેલો, એનો જવાબ હું આપી જ દઉં. બાકીના બધા તો કહે કે ભાઈ આ બધી એનર્જી ક્યાંથી આવે છે. આમાં એનર્જી ઇઝ ઓનલી રિલેટિવ. મને અત્યારે 76 થયા અને મેં બીજા 2 નવા પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યા છે. આમાં એવું છે
એમાં ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ નોટ એજ ઇઝ ઓનલી અ નંબર, પહેલી વસ્તુ. અને પછી જો તમે કાર્યરત રહેશો અને જવાબદારી લેતા શીખશો ને તો ઓટોમેટિકલી ભગવાન તમને શક્તિ આપે જ છે અને તમે કરી શકશો. અને આપણે કોકના કંઈક ઊભું કરીએ, કંઈક કરીએ છીએ જેનાથી લોકોને લાભ થાય છે, લોકોને પેલું થાય છે, એ જે મોટિવેશન છે ને એ અત્યારે સૌથી મોટું મોટિવેશન છે. અને દેટ ઇઝ વેર આઈ ગેટ એનર્જી ફ્રોમ મીટિંગ પીપલ લાઈક હિમ ઓલ્સો. કારણ કે એ પોતે બી જમીનભાઈ બી બહુ ઊંચી હસ્તી છે, એ તો બોલવાની જ વાત જુદી છે, પણ અહીંયા બધા જ બેઠા છે, બધા ઊંચી હસ્તીઓ છે, વિચ ઇઝ ગુડ. દેટ ઇઝ હાઉ આપણે બધા સાથે છીએ. દરેક જણા એક પોતપોતાની રીતે તો ઊંચી હસ્તી જ હશે. તમે બધાના કંઈક ને કંઈક ગુણ હશે, ઘણી ઘણા તમે કાર્ય સિદ્ધ કર્યા હશે, સિદ્ધિઓ હશે, એ આપણને ખબર નથી. પણ મને ખાતરી છે કે ઈચ વન ડિઝર્વ્સ ટુ બી અ ચેમ્પિયન ઇન હિઝ ઓન વે ફોર હિઝ ઓન ફિલ્ડ. થેન્ક યુ. ફોટો લઈ લો. થેન્ક યુ મહેન્દ્રભાઈ. એક લાંબુ લેક્ચર ઉધાર. એટલે જેમ મહેન્દ્રભાઈએ એન્ડ કર્યું કે તમે બધા આંટ્રપ્રિન્યોર હશો, તો એક આપણે એક્સરસાઇઝ કરી લઈએ. આમાંથી કેટલા આંટ્રપ્રિન્યોર્સ છે? ઓકે, સો હાથ ઊંચો જ રાખો. આ બધા આંટ્રપ્રિન્યોરને શાબાશી ઓટોમેટિકલી મળવી જોઈએ. એટલે આપણી પોતાની જ ફીટ છાપડો. અને આ બધા માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. કારણ કે ખબર છે આંટ્રપ્રિન્યોરે દાઢી ને સામાણી છે ગુજરાતી ભાષામાં. કારણ કે આપણો પોતાનો ચેક આપણે પોતે જ અર્ન કરવાનો છે. એટલે મહેન્દ્રભાઈ આટલું બધું કહ્યું એટલે હવે હું થોડા ક્વેશ્ચન્સ જુદા કરું. અને ચિરંજીવે મને કહ્યું કે જમીનભાઈ રિપીટ ના કરતા હું. તો અંબરભાઈને આપણે બધાએ એમનો પ્રોફાઇલ જોઈ. હું અંબરભાઈને વર્ષોથી ઓળખું છું અને એમનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કે જે ઇન્ડિયામાં નામ ધરાવે છે, સાથે સાથે પોતે એટલા હમ્બલ વ્યક્તિ છે કે એમને ગમે ત્યારે એપ્રોચ કરવા હોય ત્યારે એ તમારી પાસે આવે, આપણે એમની પાસે ના જવાનું હોય, જે એની પાસેથી બહુ શીખવાની જરૂર છે. એટલે અંબરભાઈ એક ડિરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે બિઝનેસીસમાં એક ટ્રેન્ડ રહ્યો છે અને ગુજરાતમાં વધારે કે નફો ઘરે લઈ જવો અને બેલેન્સ શીટ બિલ્ડ કરવામાં આપણે ઓછું માનીએ અને એ નફો ઘરે લઈ જવો. એમને પૂછવાનું કારણ એ હતું કે સાથે સાથે કાલુપુર કોમર્શિયલ બેંકના વાઇસ ચેરમેન પણ છે, જે બેંક એક સિદ્ધાંતોથી ચાલે છે. એટલે અંબરભાઈ, એમાં તમારું શું લોકોને સૂચન છે, સલાહ છે અને તમારો એક્સપિરિયન્સ છે? કારણ કે એમણે એક એમ્પાયર બિલ્ડ કર્યું છે ને એસેટ બિલ્ડ કરેલી છે. થેન્ક યુ જયમીનભાઈ. બહુ સરસ સવાલ છે આ. કે હ્યુમન મેન્ટાલિટી જ એવી છે કે હું ધંધો કરું ને બધું ઘર ભેગું કરું, પછી ધંધાનું જે થવું એ થાય. પણ આ વસ્તુ બહુ જ ખોટું છે. અમે લોકોએ 1989ની અંદર જ્યારે ફેક્ટરી સ્ટાર્ટ કરી હતી, વી વેર ધ 4 પાર્ટનર્સ એન્ડ 1 હેલ્પર ઓનલી. અને કંપની કમાતી થઈ ગઈ ત્યાં સુધી અમે જે પગાર લેતા હતા ને એમાંથી આ કંપની ઊભી કરી હતી, એ પગાર કરતાં ઓછી રકમ ઘરે લઈ જતા હતા ધંધાની અંદર. અને બિઝનેસની અંદર એડ કરતાં અમે લોકોએ એવરી ઓલ્ટરનેટ યર એક્સપાન્શન કર્યું. અને કંપનીનો કમાયેલો પૈસો કંપનીમાં જ રહે તો જ પ્રોગ્રેસ થાય. દેટ વોઝ અવર પ્રિન્સિપલ. તો હું બધાને સલાહ આપું છું કે પૈસો ઘરે આવશે જ, પણ ઇટ વિલ ટેક સમ ટાઈમ. એના માટે ઉતાવળ ના કરતા ધીમે ધીમે તમારો પ્રોગ્રેસને કરજો, કંપનીને મજબૂત કરજો. અને મારો સિદ્ધાંત એવો છે કે કંપની મજબૂત હોય ને તો તમારા પાર્ટનર્સને બધા લોકોને કંપનીમાં આવવાનું મન થશે.
That is my principle. થેન્ક યુ અંબરભાઈ. હજી હું એના Sorry? એ આપણે પછી રાખીએ. આમ બંને એસોસિએટેડ છે એટલે એ પછી વી વિલ ટેક ધેટ ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ અમરભાઈ. પ્રશાંતભાઈ જે આજે અમે બેઠા હતા અને આપણી પાસે ફોર્ચ્યુનેટલી પદ્મિનભાઈ અને જૈનિલ ક્યાંક જતો રહ્યો એટલે દે આર વન ઓફ ધ સ્ટ્રોંગ પ્રોફેશનલ્સ વિથ અ ગ્રેટ એપ્ટિટ્યૂડ અને એડવાઇસ સ્કિલ. એટલે વાત કરતાં કરતાં આવ્યું કે ભાઈ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી હોવી જોઈએ અને પ્રશાંતભાઈ બિંગ અ ટેકનોક્રેટ અથવા ટેકનો એન્ટરપ્રિન્યોર આપણે કહી શકીએ. તો પ્રશાંતભાઈ તમે અને તમારા પાર્ટનર્સે જ્યારે કંપની સ્ટાર્ટ કરી તો ટેકનોલોજી અને સાથે સાથે આપણે કહેવાય કે એજ્યુકેશનલ સ્કિલ્સ એનું કેટલું મહત્ત્વ હતું અને તમે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો તમારા ગ્રોથ માટે? નમસ્તે. અમે ધંધામાં આવ્યા ત્યારે બે હાથ સિવાય કંઈ બીજું હતું નહીં અને એમણે બહુ સરસ કીધું કે એજ્યુકેશનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કર્યો. અમારે ધવલ મહેતા કરીને પ્રોફેસર હતા જેની ગુજરાત સમાચારમાં અત્યારે પણ મેનેજમેન્ટની કોલમમાં બહુ સરસ આર્ટિકલ આવે છે. તો એ સ્ટ્રેટેજિક મેનેજમેન્ટમાં બ્લુ ઓશન સ્ટ્રેટેજી વિશે એમણે વાત કરેલી અને અમારા હૃદયમાં ચોંટી ગઈ હતી બરાબર. એટલે જે દિવસે 27 વર્ષની ઉંમરે અમે બંને પાર્ટનરે નક્કી કર્યું કે આપણે ધંધો કરવો છે ત્યારે કીધું પહેલાં નક્કી કરો કે ખરેખર આપણું આખી લાઈફનું બેઝિસ શું હશે. તો નક્કી એવું થયું કે એવી પ્રોડક્ટ પકડવી કે જે અહીંયા ભાગ્યે જ કોઈ કરતું હોય અને સાથે સાથે ફોરેનથી આવતી હોય તો ફંક્શનલી બેટર બનાવી એને અને ગ્લોબલી એક્સપોર્ટેબલ હોવી જોઈએ. આટલા પ્રિન્સિપલ પર આખી લાઈફ કાઢી નાખી અમે. અને ત્યારે અમે જે વસ્તુની આવડત હતી એટલે નક્કી કર્યું કે જે કોર સ્ટ્રેન્થ હોય અને જે થોડો ઘણો 3-4 વર્ષનો અનુભવ હતો એટલે સ્કિલ માનો આપણે જે એજ્યુકેશન લીધું ને જે સ્કિલ લીધું એને જ પકડીને આપણે કાર્ય કરવું. હવે એ બ્લુ ઓશન સ્ટ્રેટેજી જે શીખ્યા એનું અહીંયા એએમએમાં પાછું કન્ટિન્યુઇંગ એજ્યુકેશન અમે લેતા ગયા. એટલે હમણાં મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ ગયા એમની કંપનીમાં એક પરદેશથી સાહેબ આવેલા બ્લુ ઓશન સ્ટ્રેટેજી ભણાવવા. તે એમણે સાથે સાથે એવું કર્યું કે ચલો એએમએમાં બી એક આપણે વધારાનું એમનું લેક્ચર ગોઠવી દઈએ. અને તમે માનશો કે જે પ્રોડક્ટ અમે ડિઝાઇન કરતા ગયા ક્વિકલી એક દાખલો આપીને અહીંયા વિરમીશ કે અમે ઈસરોનું કામ ખૂબ આનંદપૂર્વક કરીએ છીએ. 2006થી હું એક પ્રોડક્ટ આપું છું જે સેટેલાઇટની અંદર જાય છે. તો હજુ 2024માં ભારત દેશ ખાતે હજુ આ એક જ નાની ફેક્ટરીમાંથી એ લોકો બધો જ માલ લે છે. એટલે બ્લુ ઓશનનો અર્થ શું છે કે એવો દરિયો વણખેડાયેલો કે જેમાં બીજી હોડીઓ છે નહીં, બીજો કચરો કોઈ છે નહીં, ભાવ કોઈ પૂછતું નથી શું ભાવે તમે આપો છો, પણ મટીરિયલ આપો છો. સરકારના દરેક સેટેલાઇટ ઉડે ત્યારે 3-4 લાખના મટીરિયલ પર 5 કરોડ બચાવો છો. અને એના પર તો એમણે અમને એક ટેકનોલોજી આપી દીધી કે તમે આ ટેકનોલોજી લો, અમને પણ આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને માલ આપો અને સાથે સાથે આખા ઇન્ડિયાને આપો. કહેવાનો હેતુ એજ્યુકેશનનો જે ભણ્યા હોય છે એનો જો ઉપયોગ કરીએ અને પાછા એને સ્ટ્રેન્થન કરતા રહીએ તો ખૂબ આનંદી યાત્રા રહેશે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ પ્રશાંતભાઈ. અને છેલ્લે આપણે એ બધાને પૂછીશું કે એમની કંપની ખરેખર કરે છે શું, એ પણ બહુ જ અગત્યનું છે.
ચિરંજીવ, આપણે બધા સ્ટાર્ટઅપ ફર્સ્ટ જનરેશન, સેકન્ડ જનરેશન ને બધાની વાત કરીએ છીએ, અને જયમીનભાઈએ હમણાં વાત કરી જે બહુ અનફોર્ચ્યુનેટ છે કે 6,000 MSME એ બંધ થઈ ગયા. ચિરંજીવ કે જે સેકન્ડ જનરેશન આંટ્રપ્રિન્યોર છે અને સાથે સાથે એમ કહેવાય કે એક મોટિવેશનલ લીડર પણ છે, અને સ્ટાર્ટઅપમાં એ એડવાઇઝર્સ પણ રહે છે. ચિરંજીવને મારા ક્વેશ્ચન છે કે ચિરંજીવ, બિંગ અ સેકન્ડ જનરેશન આંટ્રપ્રિન્યોર અને સાથે સાથે ફેમિલી બિઝનેસ એટલે ફાધર ના બિઝનેસમાં આવીએ એટલે આપણે જોયેલું છે કે જ્યારે બે વિચાર ધારાઓ જુદી જુદી, બે જનરેશનવાળી સાથે આવે ત્યારે એ વિચારધારાઓને એક કરવી અને એ વિચારધારાઓથી ગ્રોથ કરવું એ મોટો ડિફિકલ્ટ પાસું છે, ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે. તો તમે જ્યારે, ચાલો હું એને તું કહું છું, મારથી નાનો છે એટલે તમે ઊભા થઈને મને ક્વેશ્ચન પૂછો છો એ જ મને ઓડ લાગી રહ્યું છે જમીન. એટલે પ્લીઝ તમે બેસીને માઇક વાપરો તો મારા માટે સારું. હાઉ યુ હેવ કે સેકન્ડ જનરેશન આવ્યું અને યુ brought lots of innovation into your organizations as well as came up with new ideas. એ કેવી રીતે કોપ અપ કર્યું અને એ ફર્સ્ટ જનરેશન જોડે જે પણ ડિફરન્સીસ હોય એને કેવી રીતે તમે હેન્ડલ કર્યા? સો ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. મારી હાલત એવી છે કે કપિલ દેવ સ્પીચ આપીને જતા રહ્યા છે, અહીંયા મને ગવાસ્કર, ગાંગુલી, સચિન તેંડુલકરને એ લોકો સાથે છોડીને ગયા. કારણ કે જયમીન અંકલે કીધું વિરાટ કોહલી, તો એમને એવું કીધું, તો મારી એકચ્યુઅલી હાલત એવી છે. કારણ કે એટલા બધા વાસ્ટ દરિયા ઓફ એક્સપિરિયન્સીસ સાથે હું બેઠો છું ને એટલા વેરિયસ એક્સપિરિયન્સ લોકો અને લેજેન્ડ્સ ઓફ ધ ફિલ્ડ સાથે બેઠો છું દેટ એનીથિંગ આઈ સે ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ફોર મી ટુ ઇવન સે ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધેમ. અને તમે જે જનરેશનલ બિઝનેસની વાત કરીને તો અંબર અંકલ અને મારા ડેડ યુઝ ટુ બી ક્લાસમેટ્સ. એટલે દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ફોર મી કે રૂનલ યુ વુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ ફોર મી ટુ સિટ ઇન ધીસ પેનલ. સો ધીઝ આર પીપલ, દે હેવ seen way more Diwalis than I have seen. એટલે પપ્પાની સાથે ડીલ કરવું ને ઇઝ નોટ ઇઝી. અને મેં જ્યારે 19 યર્સે મારી ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ જર્ની એકચ્યુઅલી અંકલ ચાલુ કરી હતી. હું ભણતો હતો અને મેં આ હર્બલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ લિક્વિડનો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો, વિચ આઈ સ્ટાર્ટેડ સપ્લાઇંગ. એટ ધ એજ ઓફ 23 વી હેડ મોર દેન 17 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ અક્રોસ. અને મારી સૌથી મોટા મારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની એજ હતી 65 યર્સ. અને મેં સક્સેસ કોન્ફરન્સ આબુમાં કરી હતી. હું એક્ઝેક્ટલી 23 વર્ષનો અને 18 લોકો મારી સામે બેઠા હતા. એમાં હાઈએસ્ટ એજ હતી 65 યર્સની. અને એમને મારે કંપનીના ટાર્ગેટ્સ, વિઝન અને મિશનનું ડિસ્કશન કરવાનું હતું. સો સિન્સ દેન ટિલ હિયર આઈ હેવ હેડ અ વેરી વેરીડ જર્ની. બટ ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ માય ફાધર ઓન અ લાર્જ સ્કેલ, બિકોઝ એમને મને છે ને છૂટ્ટો ફેંકી દીધો હતો દરિયામાં કે ધ લાસ્ટ સ્ટેપ દેટ યુ હેવ ટુ ટેક ઇઝ કમ ટુ માય કંપની એન્ડ ટેક ધીસ ફોરવર્ડ. પહેલાં તું રમ, જેટલી બેટિંગ કરવી એટલી કર. તને લાગે કે ના મને બધું આવડી ગયું છે, કશે નથી થતું, બધે આઉટ થઈ જઉં છું, તો આવજે મારા ત્યાં. બીજું તને લાગે કે ના મારી બીજી કંપની એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગઈ છે, યુ આર કમ્ફર્ટેબલ ગિવિંગ ધેમ ઇન ટુ પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ, ત્યારે આવજે તને લાગે કે આમાં સ્કેલ હોય તો. તો હું બહુ જ બધા ઇનોવેશન્સ સાથે એમની સાથે જોઈન થયો. પણ એવરી ટાઈમ આઈ વેન્ટ વિથ હિમ ફોર અ પ્રપોઝલ. હી ઓલવેઝ સેડ, તારે કરવી હોય તો કર, તારા પ્રમાણે કર અને તારી રીતે કર. મારી કંપનીને મારા સેટઅપનો કોઈ સપોર્ટ નહીં મળે. નામ છે, નામ જ બહુ છે તારા માટે. કારણ કે અમારા બિઝનેસમાં ઇન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક સેકન્ડ જનરેશન તરીકે તમે AA ક્લાસ કોન્ટ્રાક્ટ હો તો રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ ઇનફ તમને પ્રોજેક્ટ અપાવવા માટે. જે વર્લ્ડમાં તો લોકો પાસે રજિસ્ટ્રેશન નથી હોતું. એટલે કે એનાથી મોટી તો તારા પાછળ મારા માટે કોઈ જ બીજી હું તને પ્લેટફોર્મ ના આપી શકું. જે છે આ પ્લેટફોર્મ છે, એમાં કામ કર. કામ કરતા થયા, બહુ બધું ધીરે ધીરે મેં પ્રોજેક્ટ્સ લીધા, બહુ અલગ રીતે લીધા. પણ મને અને પપ્પાને દરેક વખતે અમને લોકોને જ્યારે જ્યારે ઇશ્યુઝ થાય, કારણ કે છે તો પટેલ જ અમે મૂળ, એટલે ડિફિકલ્ટી તો આવવાની જ છે. આજે બી આવે છે, એમાં કોઈ જ ના નહીં. દર 6 મહિને ફટાકડાઓ ફૂટે છે ઓફિસમાં, એમાં કોઈ જ ના નથી. પણ વોટ આઈ હેવ લર્ન્ડ ઓવર ધ યર્સ એ વખતે નથી રિયલાઇઝ થતું. એકચ્યુઅલી વેન યુ ક્રોસ દેટ એજ ઓફ 35 યુ સ્ટાર્ટ રિયલાઇઝિંગ દેટ વોટ ઇઝ experience all about.
અને જ્યારે ચેલેન્જીસ આવે છે ને ત્યારે જ્યારે ઘરે જઈને એકદમ, એટલે એવું તો કોઈની જર્ની હોય જ નહીં કે બધું સ્ટડી સારું થાય. દરેક ઓન્ટરપ્રેન્યોર એટલે શું અને એમએસએમઈ એટલે શું, કે હાફ સેન્ચુરી પછી સેન્ચુરી સુધી જવાની જે જર્ની હોય ને એ એમએસએમઈ છે. એટલે એટલી ત્યાં જે ડિફિકલ્ટી આવતી હોય સેન્ચુરી કરતાં જે પહોંચતા જે ટેન્શન હોય અને કોર્પોરેટ સુધી પહોંચતા જે સેન્ચુરી બનાવવાની હોય એમાં જે ટેન્શન હોય એ સેમ લેવલે ટેન્શન રમતા હોઈએ અને રોજ ચેલેન્જીસ આવે. એ જ્યારે ચેલેન્જીસ આવે છે ને ત્યારે એ દિવાળીઓ જેટલી વધારે જોઈએ ને ફાધરની અને એમના બોલેલા શબ્દોને એમને તમને ટકોર કરેલી હોય કે જોઈ લેજે આ થશે, અત્યારે તને ખરાબ લાગુ છું પણ આ થશે, એ ખબર પડે છે કે એકચ્યુઅલી યાર આપણે ગમે તેટલા ઇનોવેશન સાથે કામ કરીએ, ગમે તેટલી નવી પ્રોડક્ટ સાથે કરીએ, ગમે તેટલી ટેકનોલોજી સાથે કામ કરીએ, પણ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ સમથિંગ ઇટ કાઉન્ટ્સ. સેકન્ડ ઇઝ કે યુ શુડ બી ઓનેસ્ટ. અને ભૂલની વાત કરી મહેન્દ્ર અંકલે, સૌથી પહેલી ભૂલ કબૂલવાની બે જ જગ્યા હોવી જોઈએ આપણી લાઈફમાં, ગમે તે એજ હોય. એક હોય આપણે સવારે ઊભા રહીએ અરીસા સામે અને બીજું હોય આપણા ફાધર સામે કે યાર આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, આ કર્યું એટલે જીતી ગયા, 90% તો ત્યાં જ પતી ગયો. અને લાસ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇઝ કમ્યુનિકેશન. ફાધર અને ફેમિલી સાથે છે ને આજના જમાનામાં આપણું કમ્યુનિકેશન બહુ ઓછું થઈ ગયું છે. એ સારું રાખો. ઓફિસમાં ના કરી શકતા હો તો ઘરે કરો, પ્રોફેશનલ હો તો બી ઘરે કરો. દિવસ દરમિયાન તમારા ફાધર અને મધર સાથે જેટલું કમ્યુનિકેશન સારું રાખશો ને એનો તમને બહુ જ એડવાન્ટેજ મળશે. અને એ કમ્યુનિકેશનના લીધે બીજા કોઈ અઝમ્પશન્સ નહીં થાય. મેં જ્યારે કમ્યુનિકેશન મારા પેરેન્ટ્સ સાથે છોડ્યું છે ને ત્યારે મારી જર્નીમાં હું ગમે તેટલો સક્સેસ થતો હતો ને એ જર્નીમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હતા અમારા બે વચ્ચે, કારણ કે એમને લાગે કે આનામાં એરોગન્સી છે, આની પાસે ટાઈમ નથી, આની પાસે 2 મિનિટ વાત કરવાનો ટાઈમ નથી, આ મને પૂછ્યા વગર ડિસિઝન લે છે. ડિસિઝન તો મારે જે લેવાનું છે એમની જ બનાવેલી કંપનીમાં મારે જ લેવાનું, પણ એમને ખાલી એકવાર સાઉન્ડ કરી દેવા. એ કમ્યુનિકેશન રિયલી હેલ્પ્સ. અને એ કમ્યુનિકેશન જ્યારે સારું હશે ને ત્યારે આખી કંપનીમાં દરેક એમ્પ્લોય વચ્ચે સેમ કમ્યુનિકેશનમાં બધા એક લાઈને ચાલશે. બિકોઝ વેન ધ ટોપ લીડર્સ એન્ડ ધ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓન ધ સેમ પેજ, one voice gets out, and one voice is very, very important, because a company is as good as a family, and a family and a company together is as good as running a nation. That's why one voice is very, very important. Thank you. Sorry I took a bit long. બહુ સરસ ચિરંજીવ. હજી ઘણું બધું એની પાસેથી જાણવાનું છે. જયવીનભાઈ, આ બધાનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેશન રાખવાની જરૂર છે કે જેમાં ઘણું બધું શીખવા મળે છે. અમરભાઈને હું અમરભાઈ ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે તમે તો આટલા વર્ષોથી ચલાવો છો બિઝનેસ, ફ્યુ થિંગ્સ કે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમે તમારી સક્સેશન કેવી રીતે પ્લાન કરશો અથવા એના માટેના શું ક્રાઇટેરિયા હશે? બીટ કે તમારા સન જ આવશે કે તમે બીજું કંઈ જોશો? સાથે સાથે ટેકનોલોજી, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ એરા ઓફ ટેકનોલોજી, એનો તમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરશો ફોર રિમેન ઇન ધીસ કરંટ વર્લ્ડ? થોડો ટચી સવાલ તો છે જ આમ, કારણ કે ઇન એવરી કંપની સક્સેશન પ્લાનિંગ ઇઝ વેરી, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અનફોર્ચ્યુનેટલી અમારી કંપનીમાં અમે જે 5 વર્કિંગ ડાયરેક્ટર્સ છીએ, પણ એમાં ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક કોઈ ફેમિલીમાંથી આ જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી. બહુ મોટો પ્રશ્ન છે સાહેબ. આ એક પાર્ટનર છે, એમના 2 દીકરા અમેરિકા સેટ થઈ ગયા, એક પાર્ટનરે કંઈક બીજો એનો છોકરાએ બીજો બિઝનેસ કર્યો, ત્રીજાને કંઈક જુદું છે. એટલે આ એક ક્વેશ્ચન્સ બહુ મોટો છે અમારી કંપની માટે. અને એને માટે આજે જે હજુ તો એક જ દિવસ પહેલાંની વાત છે, પણ જયમીનભાઈ, વી હેવ ઓલરેડી આઉટ ઓફ માય કંપની જસ્ટ ડે બિફોર યસ્ટરડે. અને અમારે એક રાજકોટની કંપની જોડે ટાઈઅપ કર્યા. ટાઈઅપ એટલે અમે અમારા 100% જે પ્રમોટર્સ શેર હતા, વી હેવ ઓલરેડી ગિવન ટુ ધેમ. કારણ કે મને મારા દીકરાઓ કરતાં મારા 450 કે 500 એમ્પ્લોય એની ચિંતા વધારે હતી કે એ લોકોને કોઈ તકલીફ ના પડવી જોઈએ. એટલે
જેને અમે કંપની આપી દીધી છે દે આર અવર ઓલરેડી કસ્ટમર. વી નો દેટ ફેમિલી સિન્સ લોંગ, અને અમને પૂરો વિશ્વાસ છે મારા કરતાં એ કંપની એ લોકો વધારે સારી રીતે ચલાવી અને કંપનીને નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં લઈ જઈ શકે એવા છે. એટલે અમે એક આ ડિસિઝન સક્સેશન પ્લાનિંગ માટે મારી કંપની માટે મેં લીધેલું છે. જમીનભાઈ, તમારું પતે પછી મારે એક પ્રશ્ન તમને પણ પૂછવો છે. મારો એક આગળનો ક્વેશ્ચન હતો જે એમને ઓટોમેટિકલી જવાબ આપી દીધો. મને ખબર નહોતી કે આવું એમણે એમએનડે કરેલું છે. એટલે એ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મારો એ જ હતો કે ભાઈ હાવ યુ સી, કારણ કે અત્યારે આપણે ધીસ ધ એરા ઓફ ઓર્ગેનિક એઝ વેલ એઝ ઇનઓર્ગેનિક ગ્રોથ, કે તમે કંપની એક્વાયર કરો અથવા કંપની વેચી દો. એટલે એ ઓલરેડી એમણે આન્સર આપી દીધો. ઓકે, યા સોરી, અત્યારે ભલે અમે કંપનીના અમે પ્રમોટર્સને શેર્સ આપી દીધા છે, પણ આ કંપની હજુ 2 કે 3 વર્ષ સુધી મારે જ ચલાવવાની છે. ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જે નવા મેનેજમેન્ટે મારામાં પૂરો વિશ્વાસ મૂક્યો છે કે તમે જીવો ત્યાં સુધી મેન્ટર તરીકે રહેજો અમારી સાથે. એટલે દેટ ઇઝ અ પ્રાઇડ ફોર મી ઓલ્સો કે મારામાં એટલો વિશ્વાસ મૂક્યો છે. થેન્ક યુ. ગ્રેટ. આ પ્લેટફોર્મનો આ ફાયદો થયો કે ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, અને મને કહેવામાં આવેલું કે તારે પોક કરવાનું છે. એટલે બહુ સારું થયું કે મેં ક્વેશ્ચન્સ કંઈક જુદા જ મોકલેલા આ બધાને, અને પૂછી રહ્યા છે કંઈક જુદા, અને એને ખરેખર આન્સર બહુ સરસ આવે છે. પ્રશાંતભાઈને ક્વેશ્ચન, પ્રશાંતભાઈ, બધાને એ ક્વેશ્ચન હશે કે પાર્ટનર્સ, તમે પાર્ટનરશિપથી બિઝનેસ કરો અને એમાં કોઈક પાર્ટનર એ પબ્લિક ફેસ હોય, કોઈક જે ઓફિસ ખરેખર ચલાવતું હોય, પણ જ્યારે તમે બહાર જાઓ ત્યારે જે પબ્લિક ફેસ હોય એને જ વધારે રેકગ્નાઇઝ કરે, અને લોકો એમ જ સમજતા હોય કે એ જ ઓનર છે અને તમે બધા વર્કિંગ પાર્ટનર છો. અને એને કારણે ઘણી વખત, કદાચ મેજોરિટી વખત ઝઘડા ઊભા થાય, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી એક ઈગો અને આપણું સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ આવતું હોય. તો એવી સિચ્યુએશન તમે ક્યારે ફેસ કરી છે, અને હાઉ એ બધી સિચ્યુએશનને તમે હેન્ડલ કરો છો? તમે બહુ સરસ સવાલ કીધો. મારા પાર્ટનર હમણાં જ અહીંયાથી એક બીજા પ્રસંગમાં જવાનું હતું, ત્યાં જવા નીકળ્યા છે. પણ એક આ બધી ભગવાનની કૃપા હોય છે, બધા આત્મા ભેગા થતા હોય છે ને, એમાં પણ કંઈક એમનો રાજ હોય છે. અને અમારે છે પણ એવું, કેમ કે એમણે સવાલ પેલો પોક કરતો જ પૂછ્યો છે. આઈ એમ ધ પબ્લિક ફેસ ઓફ ધ કંપની, અને મારા પાર્ટનર બહુ ઓછું બોલે છે અને કામ બહુ વધારે કરે છે. એ પરિસ્થિતિમાં જવાબ આપવામાં હું એટલું જ કહી શકું કે અમે લોકો જે કાર્ય કરીએ છીએ એમાં ઇટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટનરશિપ ફોર પ્રોફિટ, ઇટ ઇઝ ફ્રેન્ડશિપ ફોર લાઈફ. અને કાલે જ હું મુંબઈ એક વર્લ્ડ ફોરમમાં બોલવા ગયેલો હતો, અને હી સ્ટ્રગલ્ડ સો મચ ટુ ગેટ ધ લિંક. મેં કહ્યું ભાઈ મને તો કાંઈ ખબર જ નથી કે ભાઈ લિંક આની હોય ના હોય. મેં કહું બોલાયો છું, બોલવા આવ્યો છું અહીંયા. અને એણે લિંકે મેળવી લીધી, મારું લેક્ચરે મેળવી લીધું, અને મને પાછું મોકલ્યું, અને આખા બધા અમારા જે એલ્યુમિની હોય બધે મોકલી દીધું. એટલે યુ સી હી સો પ્રાઉડ કે ભાઈ ના, બોલવા તો એ જ જઈ રહ્યા છે, આ તો મોકલ્યો મને છે કારણ કે હું થોડો નવરો છું પ્રમાણમાં. અને આવું જ એકવાર થયેલું વાઇબ્રન્ટમાં 4000 લોકો વચ્ચે મારે બોલવાનું હતું એમએસએમઈના સેશનમાં, અને મારી હજુ 3 જ મિનિટ થઈ હતી, 1 મિનિટ બાકી હતી ને પેલાએ ઘંટડી મારી. આ જયમીનભાઈ જેવા જે બેઠા હશે હમણાં. હવે હું તો બેસી જતો હતો, પણ અમારા પાર્ટનર ઊભા થઈ ગયા. અરે કે સાહેબ આવી રીતે ઘંટડી ના મારે, હજુ 1 મિનિટ બાકી છે. મેં કીધું આ તો એટલે
પણ ઘણીવાર આ બધી પાર્ટનરશિપો આટલી સરસ ચાલતી હોય છે, ડિસ્પ્યુટલેસ. 46 વર્ષની પાર્ટનરશિપ વિધાઉટ અ ડિસ્પ્યુટ, પણ એમાં પત્નીઓનો બહુ મોટો હાથ હોય છે કે પાર્ટનર સ્કોડા લાયા અને તને એની આપી, એની વાતમાં કોઈ દિવસ અમારી કોઈ પત્નીએ સવાલ પૂછ્યો નથી કે ઓબ્જેક્શન રેઝ નથી કર્યું. અને આ જ કારણે આ પાર્ટનરશિપો બહુ સરસ ચાલતી. થેન્ક યુ. જયમીનભાઈ, આમાં એક એડ કરીશ બિકોઝ આઈ હેવ કમ ફ્રોમ અ વેરી સિમિલર સ્ટ્રક્ચર અને મારી એક્ઝેક્ટલી આ જ હાલત છે. સૌથી ઓછું કામ મારી કંપનીમાં હું કરું છું, કારણ કે બધે ફરતો હું હોઉં છું, એટલે ઓપ્શન નથી. એન્ડ ધ રિયલ અચીવર્સ એન્ડ વર્કર્સ આર બિહાઇન્ડ, ઇન્ક્લુડિંગ માય ઓન ડેડ હુ વર્ક્સ ડે ઇન ડે આઉટ. પણ એક એવો વર્ડ છે જે આપણે કહીએ જ, અગેન કહું છું કે જે મૂળ જે સિદ્ધાંતો છે ને બિઝનેસના, એ ગમે તેટલી ટેકનોલોજી, ગમે તેટલું ઇનોવેશન આવે ને ચેન્જ ના થાય. અને એ છે ગિવિંગ અવે, સેક્રિફાઇસિંગ. બીજા સાથે જ્યારે આપણે પાર્ટનરશિપમાં એકવાર કર્યું ને એટલે લગ્ન થઈ ગયા. અને લગ્ન ત્યારે જ ચાલે જ્યારે આપણે જતું કરીએ, નાનું મોટું જતું કરીએ, બસ જતું કરીએ. એ આપણી જાતને જ્યારે કહેતા રહીએ ને, અરે ચાલશે યાર છોડને, ચાલશે યાર છોડને. અને કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રોંગ રાખીએ, હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે, એવું આપણા ભાગીદાર સાથે હોય કે ઘરવાળા સાથે હોય, બસ જતું કરીએ ને કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રોંગ રાખીએ અને ધીરે રહીને આપણી વાત એક સહજતાથી મૂકતા આવડે કે સામેના માણસને બી રિસ્પેક્ટ મળવું જોઈએ એ રીતે, બસ તો આમાં કોઈ દિવસ પ્રોબ્લેમ આવી જ ના શકે. 46 નહીં, બીજા 46 વર્ષ આરામથી ચાલશે. એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ ચિરંજીવ. અને એના જ સંલગ્ન ક્વેશ્ચન ચિરંજીવ તને જ. હા, ચિરંજીવ જોડે હું બી સહમત થઉં છું, પણ એમાં એક વાક્ય એડ કરું છું, ભય કરતા ભાગીદાર પહેલો. અને હું એ પણ બધા જોડે હું પણ સહેમત થઉં છું. યસ. ચિરંજીવ, આના જ ક્વેશ્ચનમાં, અને આ છેલ્લો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ક્વેશ્ચન પછી આપણે જોઈન્ટ ક્વેશ્ચન કરીને દેન વિલ એન્ડ અપ ધીસ સેશન, કે કોમ્યુનિકેશન તે કહ્યું, સાથે સાથે ટીમવર્કની વાત કરી, બટ ચિરંજીવ અને બીજા બધા પણ મેઇનલી ચિરંજીવ, કે જે નેટવર્ક, હી ઇઝ અ પર્સન ઓફ નેટવર્ક. તમે કોઈની પણ જોડે કનેક્શન જોઈતા હોય તો ચિરંજીવને પૂછો તો હી હેઝ દેટ કનેક્ટ. એટલે એ જીવતો ચાલતો ફેસબુક છે. તો ચિરંજીવ, નેટવર્કિંગ કે જે કારણ કે મોટી કંપનીને દે ડોન્ટ રિક્વાયર દેટ કાઇન્ડ ઓફ નેટવર્કિંગ બિકોઝ દેર નેમ, એમનું નામ જ કાફી છે. પણ એસએમઈ હોય કે મિડ લેવલ કંપનીઝ હોય અને સ્મોલ કંપની હોય, એના માટે નેટવર્કિંગ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ બધા એસોસિએશન્સ કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? એટલે તમારી સાથે ડિફર કરવું ને એ બી એક બહુ મોટું સાહસ છે, પણ સ્લાઇટ ડિફર એટલે તો સાહેબ કે ગમે તેટલી મોટી કંપની હોય ને, મારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે નેટવર્કિંગ વગર તો કામ ચાલે એમ જ નથી. બિકોઝ એ નામ બનાવવા માટે બી દેર ઇઝ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ નેટવર્કિંગ દેટ દે હેવ ડન એઝ પ્રમોટર્સ, અને એક બ્રાન્ડ નેમ ક્રિએટ કર્યું છે. અને કોઈ પણ જાતનું નેટવર્કિંગ કે બ્રાન્ડ નેમ કે ટ્રસ્ટ માર્કેટમાં જ્યારે આવે ત્યારે તમે લોકોએ સમાજને પાછું આપ્યું હોય, તમારા એમ્પ્લોઈઝને પાછું આપ્યું હોય અને અનકન્ડિશનલી આપ્યું હોય. નેટવર્કિંગ એ જ મારી નેટવર્થ, એ મારા વન ઓફ ધ લાઈફના પ્રિન્સિપલ્સમાં 5 પ્રિન્સિપલ જેની સાથે હું જિંદગી જોઉં છું, એમાંનો એક પ્રિન્સિપલ એ છે કે માય નેટવર્કિંગ ઇઝ માય નેટવર્થ. અને I have thousands of experiences and we can do a session on that. પણ એ નેટવર્ક ત્યારે જ બની છે જ્યારે મેં નેટવર્કિંગ કોઈની પણ સાથે કરવા માટે કે કંઈક મેળવવા માટે કે મને મળશે એટલે હું સંબંધ કરું, એવો કોઈ ઉદ્દેશ્યથી મેં આજ દિન સુધી કોઈની સાથે નેટવર્કિંગ નથી કર્યું. અને એટલે જ મને કદાચ એ નેટવર્ક મારી પ્રાપ્ત થઈ છે. અને ઇટ હેઝ ઓલવેઝ હેપન્ડ. કદાચ આમાં બેઠેલા 4 લોકો, પ્રશાંતભાઈ એકલા છે જેને ફર્સ્ટ ટાઈમ કદાચ હું પ્રશાંતભાઈને મળું છું આ પ્લેટફોર્મ પર, બાકીના 3 દે આર લાઈક માય ફેમિલી. અને 3માંથી કોઈ પણ એવું કહે કે મેં કોઈ ફોન કર્યો હશે કામ માટે, એવું પોસિબલ નથી થયું. બટ એવો અનકન્ડિશનલ સંબંધ છે કે જયમીન અંકલ હશે કે જયમીન ભાઈ હશે, ફેમિલી તરીકે મને રાખે છે અને દે લવ મી બિયોન્ડ પોઈન્ટ. એ લોકોને જ્યારે બી કોઈ બી જગ્યાએ જગ્યા મળી કે મારો ગ્રોથ અહીંયા ચિરંજીવને લાવી શકાય અને આ સંસ્થામાં અને એનો ગ્રોથ થશે, એ લોકોએ મારા ગ્રોથ માટે વિચાર્યું છે, એ લોકોએ બી અનકન્ડિશનલી વિચાર્યું, ત્યારે એ નેટવર્ક બન્યું છે. એટલે
તમે લોકો ઘણીવાર સંસ્થામાં જતા હોઈએ, આપણે પ્રોફેશનલ્સ હોઈએ, આપણે એમ થતું આપણે આ કોન્ફરન્સમાં જઈએ છીએ તો નેટવર્કિંગ કરી લઈશું. નોટ એઝ ધ કોસ્ટ ઓફ બિલ્ડિંગ કે ગેનિંગ સમથિંગ. ગેન એક જ વસ્તુ કરવાનું હોય, એક સારો સંબંધ અને એના પરથી શું નોલેજ મળી શકે, એના એક્સપિરિયન્સથી આપણને શું નોલેજ મળી શકે છે. બસ એટલું જ એક નાનું કન્ડિશનલ આપણી હોવું જોઈએ. બાકીનું બધું જ અનકન્ડિશનલ હોય ને ત્યારે લોંગ ટર્મ સંબંધ બનતો હોય છે, બાકીનું બધું ટેમ્પરરી હોય છે, એ જતું રહેશે. સો પ્લીઝ ટ્રાય એન્ડ બિલ્ડ યોર નેટવર્ક એઝ યોર નેટવર્થ, એન્ડ દેટ વિલ ઓનલી બી પોસિબલ ઇફ યુ ડુ ઇટ અનકન્ડિશનલી વિધાઉટ એની સ્વાર્થ. ગ્રેટ ગ્રેટ. With your permission, can I ask one question? જે મહેન્દ્રભાઈને કહેવા પૂછવાનો હતો પણ મહેન્દ્રભાઈ ગયા છે. આઈ હેવ સીન જયમીન શાહ સિન્સ બિગિનિંગ. એમના ફાધર ગવર્મેન્ટમાં જોબ કરતા હતા, સારી પોઝિશન પર મેં ઘણા વખત પછી આવ્યા અને હી સ્ટાર્ટેડ. ઘણી વાર સાહેબ મળતા હતા, એ વખતે એ મને પૂછતા હતા જયમીન શાહ કે મારે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કરવું જોઈએ, હાઉ આઈ શુડ ગ્રો, હાઉ આઈ શુડ ડેવલપ. આઈ હેવ સીન ઇટ. અને હું મારી જાતને બહુ હોશિયાર સમજતો હતો, થોડા ઘણા સલાહ બી આપતો હતો, પણ પછી આઈ હેવ સીન ઇટ. જેમણે આઈટી બિઝનેસ ચાલુ કર્યો એક નાના રૂમમાંથી, અને સહજાનંદ પાસે એક જગ્યા હતી, એમાં હું જતો હતો. આજે ખૂબ મોટી પોઝિશન પર એટલા માટે છે, બે કારણ હશે જે મારે એમને પૂછવા છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આ એસએમઈ માટે તમારો શું રિયલ મેસેજ, બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક તો કીધા, પણ જે એમની પાસે આપણે જાણવું જોઈએ એ બી એક વધારાની વસ્તુ છે. જયમીન બી ટુ યુ. આ એક બાઉન્સર આવ્યો. મારે આમાં બોલવાનું જ નહોતું અને બોલવાનું જ ના હોય, બટ હું ચિરંજીવ જોડે, અંબરભાઈ જોડે, અને હું એટલો ટેકનિકલ નથી, ભલે કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર છું પણ હું એટલો ટેકનિકલ નથી, એટલે પ્રશાંતભાઈને આઈ પે લોટ્સ ઓફ રિસ્પેક્ટ કે એ લોકોથી જ કોઈ પણ કંપની બિલ્ડ થાય છે. એ લોકોના વિચારો જોડે એટલા માટે હું સહેમત થઉં છું. અને એક લીડરશિપ, આપણા મોટામાં મોટી તકલીફ આપણી લીડરશિપની છે કે આપણે એમ લાગે છે કે હું જ આખું કંપનીનું ગાડું ચલાવું છું, અને જે હોતું નથી. જે ચિરંજીવે કહ્યું કે હું સૌથી લિસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટર પર્સન છું, એવી જ રીતે મારી કંપનીમાં પણ હું લિસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટર પર્સન છું. મારા પાર્ટનર્સ વધારે કામ કરે છે અને વધારે વેલ્યુ એડ કરે છે. અમારે બે જણા ચાલુ કરેલું અને પાછળથી 2 જણને એડ કરેલા, એટલે અને એમાં પણ એક જ ઇન્ટેન્શન કે અલ્ટિમેટલી આપણે બિલ્ડ કરવું છે. અમે પણ આજની તારીખે ભલે પબ્લિક લિસ્ટેડ કંપની છે, અમારી સેલરી કદાચ અમારા 10% લીડરશિપના એમ્પ્લોય કરતાં ઓછી છે. એટલે પણ એક એક્ઝામ્પલ આપું જયમીનભાઈ, આઈટીમાં તો આપણે બધાને ખબર છે કે આઈટીમાં આપણને કહેવાય કે ભાઈ ગુજરાત હેઝ મિસ ધ આઈટી બસ. અને જેમ ચિરંજીવી વાત કર્યું કે નેટવર્કિંગ ડઝન્ટ મીન કે તમે એમાંથી કંઈક ફાયદો લેવા જાઓ છો. આપણો મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે જઈએ બહાર એટલે ઘરે જઈને પૂછે કે આજે શું કમાયા. રિલેશનશિપ કમાયા એ મોટી વર્થ છે. અને એનું એક એક્ઝામ્પલ હું મારો પોતાનો જ આપું છું કે આઈટીમાં જ્યારે પણ આ થયું ત્યારે ગુજરાતની આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીને આગળ લાવી એટલે બધાને સાથે રાખવા, અને કોઈ પણ નવો મોટો માણસ આવે તેને અહીંયા બોલવા માટે બોલાવવા, આવું કરતો રહેતો હતો. ત્યાં એક દિવસ આજથી 10-12 વર્ષ પહેલાં અચાનક મને એક ઇન્ડિયાના લીડિંગ આઈટી આંટ્રપ્રિન્યોર છે, BVR મોહન રેડ્ડી, જે સાયન્ટ લિમિટેડના ચેરમેન છે, એનો મને SMS આવ્યો. મને કે જયમીન, આઈ વોન્ટ ટુ ટોક ટુ યુ. એટલે મેં વાત કરી. મને કે અમે આખા ઇન્ડિયામાં ફર્યા અને સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ આઈટી કંપનીનું રિપ્રેઝન્ટેશન નાસ્કોમ એ સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રીનું વર્લ્ડનું બિગેસ્ટ આઈટી એસોસિએશન છે. તો કે એમાં અમારે અમે બધા મોટા છીએ કે જેની 1000 કરોડ 5000 કરોડથી જ વધારે રેવન્યુ છે, પણ નાની કંપનીની રેવન્યુવાળા કોઈ જ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અમારા બોર્ડ ઉપર નથી. તો વિલ યુ બી પાર્ટ ઓફ દેટ EC એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ કે તું નાની કંપનીને રિપ્રેઝેન્ટ કરીશ, ઇન્ડિયાની નાની કંપની. નાઉ થિંક ઇટ ઓવર કે નેટવર્કિંગ કે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર, એક જ સ્વાર્થ હતો કે ગુજરાતનું આઈટી
કે જે ગુજરાતમાં ત્યારે 3000 જેટલી કંપનીઓ હતી એનું પ્રેઝન્સ દેખાય અને એ પ્રેઝન્સ બતાવવા માટે આ બધાને મળતા હતા અને એમાંથી તે આઈડેન્ટિફાઈડ મી કે ભાઈ તું ગુજરાત નો છું પણ સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ આઈટી કંપનીનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અમારે બોર્ડ ઉપર જોઈએ છે. અમેઝિંગ અમેઝિંગ. અને જ્યારે ગયો ત્યારે જોયું તો કે મારી જેટલું ટર્નઓવર છે ને એટલું તો આ લોકોના જે લોએસ્ટ સીઈઓ હતો એની યરલી સેલરી છે. એટલે 100-150 કરોડ તો કે વર્ષે કે ટેક મહિન્દ્રાનો સીઈઓ હતો એનું સીટીસી હતું અને આપણું તો એટલું રેવન્યુય નથી. એટલે અગેન એ પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે ભાઈ ત્યારે આ બધા સામે બોલવું કેવી રીતે, કારણ કે એ જે 20 જણા હતા એ 20 જણાનું ટોટલ ટર્નઓવર એ કંપનીનું 1 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. હવે ત્યારે આપણે બોલવું કેવી રીતે, એટલે ગભરાતો. તો એમાંના 2 જણાએ કહ્યું કે જયમીન એક વસ્તુ કે અમે લોકો આ તારીખે ગુજરાતમાં બોર્ડ મિટિંગ કરવા માગીએ છીએ અને યુ વિલ બી ધ ચેરમેન. એટલે હું ગભરાતો હતો કે ભાઈ આ શું કરું. એટલે ત્યાં બીજો જણાએ ઇઝ ધ આપણે એમ કહી શકીએ કે ઇન્ડિયાની બીપીઓ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન બીપીઓ ઇન્ડસ્ટ્રી. રમણ રોય આવ્યા મને કે આ ગુજરાતી થઈને કેમ આટલું ગભરાય છે. મેં કહું આટલા બધા મોટા માણસો જોડે રહી અને બોલાય કેવી રીતે. મને કે આમાંથી બધા જ પ્રોફેશનલ સીઈઓ છે. આંટ્રપ્રિન્યોર સીઈઓ તું એકલો જ છું. તું પોતે ચેક લખવા માટે કમાઈ રહ્યો છું. આ બધાને ચેકની ચિંતા નથી. એટલે તું તારા હકથી બોલ. અને પછી આખી ગુજરાતમાં કરી અને દેન ઇટ વોઝ અ હિસ્ટ્રી કે આજની તારીખે નાસ્કોમમાં જ્યારે એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલની વાત થાય ત્યારે કે આપણે ગુજરાતમાં કરીશું ને તો ઇન્ડિયામાં ક્યાંય આવી નહીં થાય. પણ કહેવાનો મતલબ એ કે નેટવર્કિંગ અને કીપિંગ યોર સેલ્ફ બિહાઇન્ડ દેટ ઇઝ મેઇન મંત્ર ફોર સક્સેસ. જમીનભાઈ એક બહુ જ સારી વસ્તુ 1 મિનિટમાં જણાવીશ. મને હમણાં જ વિચાર આવ્યો એટલે હું કહું છું અને બધાને પૂછું છું કે આપણે નેટવર્કિંગની વાત કરીએ ત્યારે તમારે કેવું નેટવર્કિંગ કરવું છે. હું તમને બધાને સવાલ પૂછું છું કે કોઈકને આજે મળીને કાલે એનો ઓર્ડર લેવો છે, કમિશન લેવું છે, એક ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવી, જોબ લેવો છે, કોન્ટ્રાક્ટ લેવો છે, કે ઇમેજિન યોર સેલ્ફ ઇન એબ્સોલ્યુટ વર્સ્ટ કોવિડ ટાઈમ્સ, સેકન્ડ ફેઝ આવ્યો તો સેકન્ડ વેવ એવામાં, અને એ નેટવર્કિંગ કરેલું કોઈકની સાથે એક સંબંધ અને કલ્ચરને રિસ્પેક્ટફુલ સંબંધ ક્રિએટ કરેલો એ વખતે ઓક્સિજન સિલિન્ડર કે રેમડીસ્વેર મળી જાય એ કામનું કે આ કોન્ટ્રાક્ટવાળું નેટવર્કિંગ કામનું? મને એ નેટવર્કિંગ ફેઝ 2માં જ્યારે હું 43 લોકો સાથે કોલ સેન્ટર ચલાવીને કામ કરતો હતો ને ત્યારે આખા બધા જ નેટવર્ક એ વખતે કામમાં આવ્યા હતા. ત્યારે મેં દિલથી બધા પાસે મદદ લીધી હતી, ઓફિશિયલ લીધી હતી અને હજારો લોકોની સેવા કરી શકતો હતો બેઠા બેઠા. એટલે એને નેટવર્ક હું ગણું છું. બહુ નેટવર્કિંગનો તો બહુ જ એ છે, ફાયદો છે. અને ઇટ્સ અ ગુડ ટોપિક એકચ્યુઅલી ફોર ધ નેક્સ્ટ MSME સેશન. પણ એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ત્રણેય જણાને, અને એમાં જયમીનભાઈ પણ તમે કહી શકો. જયમીનભાઈ, આપણે બધા બધું જ કહે છે કે તમારે શું કરવું જોઈએ બિઝનેસમાં, આંટ્રપ્રિન્યોર કે તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. પણ મારે તમને લોકોને એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન બ્રીફમાં, શું ન કરવું જોઈએ કંપનીના ગ્રોથ માટે કે કંપનીના શું કહેવાય પોઝિટિવ અને કંપનીની એક રેપ્યુટેશન માટે તમારે શું ન કરવું જોઈએ કે જેને કારણે આ રેપ્યુટેશન મલ્ટિપલ થાય એઝ વેલ એઝ ગ્રોથ પણ મલ્ટિપ્લાય થાય? મારા વિચાર પ્રમાણે આપણે આપણી કંપની એથિકલી ચલાવવી જોઈએ, વિથ એથિક્સ. એટલા માટે કે એ તમને લોંગ ટર્મમાં તો પે કરે જ છે. એટલે ખોટું કામ ના કરીએ, જે કહ્યું ને શું ના કરવું જોઈએ, એટલે ખોટા કામ તો કરવા જ ના જોઈએ, ખોટી કોમ્પિટિશન બી ના કરવી જોઈએ. દેટ ઇઝ માય થિંકિંગ. સી વેલ્યુઝ, ડિસિપ્લિન્સ ને એથિક્સ તો દે આર ધ પિલર્સ. એટલે એના વગર તો કોઈ નાની હોય મોટી હોય કે કોઈ બી કંપનીઓ ના ચાલે. પણ હું જે ફેમિલી, જે સ્ટાઇલ પટેલમાંથી આવું છું, તો હું એવો ફર્મ માનું છું કે આપણા પ્રમોટર્સ, આપણા પાર્ટનર્સ અને આપણા એમ્પ્લોઈઝ સાથે જ્યારે કંપનીના આપણા ઓફિસનો દરવાજો ખોલીએ ને ત્યારે ઈ ગો જે છે ને એનો ઈ બહાર છોડીને અંદર ગો થવાનો.
નાનામાં નાનો પ્યુન કે એ બી સાચું, પપ્પા કે એ બી સાચું, ભાગીદાર કે એ બી સાચું. કોઈ પણ માણસ કંઈ બી કે આંખ કાન ખુલ્લા રાખીને સાંભળવાનું, એને પૂછવાનું તને સોલ્યુશન આવડે? તને આવડતું હોય કે તું કે. હું મારી ઓફિસમાં મારા 3-4 જણ મારા કી એમ્પ્લોઈઝ અહીંયા બેઠા છે. દે આર માય એટલે એમ્પ્લોય વર્ડ જ નથી એકચ્યુઅલી મારી કંપનીમાં. વી કોલ આર સેલ્સ એઝ PCS પરિવાર, અને મારે પરિવારના સદસ્યો છે. એ લોકોએ બધી જ જવાબદારી એમની પાસે છે. ના મારી પાસે આજ દિન સુધી પેટીએમનું કશું છે, ગૂગલ પે છે, ના ક્રેડિટ કાર્ડ્સ છે. એવરીથિંગ ઇઝ હેન્ડલ્ડ બાય ધેમ. એમની જવાબદારી, એમને મને શું કરાવવાનું છે, બધું જ ડિસિઝન એ લોકો લે છે. એટલે એમની જવાબદારી. એટલે ઈ છોડી દેવાનું. આપણે ગો કરવા આવ્યા છે એક સાથે મળીને. વી હેવ ટુ ગો ટુવર્ડ્સ આર ટાર્ગેટ. દેટ ઇઝ માય મોટો ઓફ લાઈફ. ગ્રેટ. જયમીનભાઈ, ઓફકોર્સ આઈ એમ નોટ ધ એક્સપર્ટ વિથ ધીસ પીપલ, પણ મારો ઈગો તો એક પ્રશ્ન હતો, જવાબ હતો મારો. અને બીજો જે છે, આપણે હમણાં વાત કરીએ, જે કંઈ બિઝનેસમાંથી કમાવીએ, આપણને જેમ હમણાં કીધું ભાઈ સેલરી ઓછી હોય, પણ આપણે જે કંઈ કમાયા એ પ્લાવબેક કરીએ અને એ બને એટલા પૈસા ઘરે લઈ જવાની એ પ્રકૃતિ ના રાખીએ અને પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો આપણો ધંધો 100% આગળ વધે. અને એ સમાજને કઈ રીતે પાછો અપાય અને બીજા એન્ટરપ્રેન્યોર્સને, બીજા લોકોને કઈ રીતે પ્લેટફોર્મ મળી શકે, એનું સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ ડૉક્ટર જયમીન વસા અંકલ છે. અને એમને જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે આપણા સમાજમાં, એટલે આપણે અહીંયા બેઠા છે. આ એમનો સમય છોડીને આવા કેટલાય સેશનો, કેટલીય વસ્તુઓ, કેટલી જગ્યા એમને ક્રિએટ કરી છે. વોટ અ લેગસી રૂનલ આઈ થિંક હેઝ બિલ્ડ ફોર યુ પીપલ. યસ. પ્રશાંતભાઈ, આ પૂરી વાત જોડે હું ટોટલી સહમત છું. આઈ વુડ ઓનલી લાઈક ટુ એડ કે આમ રાખું. હા ઓકે, સોરી. એટલીસ્ટ મારો જે અનુભવ છે બધાનો ના હોઈ શકે, પણ રિલેશનશિપ વિથ સ્ટેક હોલ્ડર્સ ઇઝ અ ક્લુ ફોર અસ. અમારે ઘણી બધી વાર એવું થાય છે કે ગ્રાહક એમ કે આમાં તારી મિસ્ટેક છે. વી એક્સેપ્ટ, કેમ કે નહીં તો એના પ્રશ્નો જુદા હોય છે. એવી જ રીતે એમ્પ્લોઈઝ જોડે જો રિલેશનશિપ ઇવન છૂટા થઈ ગયા પછી પણ જો સારી હોય છે તો એના એડવાન્ટેજીસ બહુ મળે છે. અને બિકોઝ અમારી તો લાઈફ જ રિલેશનશિપ પર બિલ્ડ થઈ છે, એટલે આઈ બિલીવ સો કે રિલેશનશિપ ઇઝ અ ક્લુ વેર આપણે એ ક્યાંય પણ એ મને એક વોરાજી આવેલા અને કહીને ગયેલા બહુ શરૂઆતની બિઝનેસ લાઈફમાં કે જ્યારે પણ કોઈ વસ્તુ તું બંધ કરે ને તો વધારે આપીને નીકળી જજે. અને એકવાર ભગવતભાઈને કોઈએ પૂછ્યું હતું મારી હાજરીમાં કે તમે બે જ્યારે પાર્ટ ઓફ થશો ત્યારે શું કરશો, ત્યારે એણે બહુ સરસ કહ્યું હતું. આ રિલેશનશિપનો એક્ઝામ્પલ પ્રશાંત કહેશે એમ ભાગ પાડી દઈશ. વાહ. સો થેન્ક યુ. અને ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર તમારો એક ક્વેશ્ચન હતો, તો પ્લીઝ. એટલે બેન્કિંગમાં એ ઓનરરી છે, એમનું પોતાનું મેઇન એન્જિનિયરિંગ સાઇડ છે. ઝોડિયાકમાં હી ઇઝ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર. વેરી સક્સેસ કેસ સ્ટડી. એકચ્યુઅલી અમને પણ અહીં બોલાવવા જેવા હતા. જેમી ન્યૂઝ. એનીવે, તમે જે ક્લસ્ટરની વાત કરી, તો વી આર ધ 5 વર્કિંગ ડાયરેક્ટર્સ વર્કિંગ ઇન ધ સેમ કંપની. અને જ્યારે કંપની અમે 1989થી ચાલુ કરી હતી, ઇટ વોઝ અ પાર્ટનરશિપ ફર્મ, કન્વર્ટેડ ટુ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની ઇન 1994. ડે 1થી અમે અમારા કામની વહેંચણી જેવી કરી લીધી, કોઈએ કોઈના કામમાં માથું નહીં મારવાનું, મારે ખાલી ઓવરઓલ એડમિનિસ્ટ્રેશન જ જોવાનું. એટલે એ ક્લસ્ટરની અંદર કામ કરતાં કરતાં આજે અમારે 35 વર્ષ થયા એક સાથે. એટલે જે તમે કહો છો એ આ રીતનું છે. હા, ઝોડિયાકની જોડે કમ્પેર મારે કરવું આઈ થિંક ઝોડિયાકનો જવાબ અંબરભાઈ નહીં આપી શકે. ઇઝ જસ્ટ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર.
અમે બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર છે એમાં. એટલે ડાયરેક્ટર ઇન એ જોડિયા કેન્દ્રજી. એટલે એનો ક્વેશ્ચન કરતા તમે શિલ્પ હા ઓકે ગોટ ઇટ થેન્ક યુ ઓફ ધ રેકોર્ડ તમે વાત કરી શકો છો. એની અધર ક્વેશ્ચન યા પ્લીઝ. તમારું નામ કહેજો અને મારું નામ કાર્તિક પટેલ છે અને અમરભાઈને ઘણા વર્ષોથી હું જાણું છું. હવે એમણે તમે જે કીધું કે સક્સેશન પ્લાનિંગ એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, તો એનું કારણ શું? અને બીજું કે તમે આ જે કંપની એક્ઝિટ કરશો અથવા જે બી છે, તો એમાં ઇમોશન્સ હતા, એના પાછળના કારણભૂત પ્રેક્ટિકલનેસ હતી કે શું હતું? એટલે સક્સેશન પ્લાનિંગ અને આ એક્ઝિટ એ બે વચ્ચે તમારું કોઈ કોરિલેશન હતું? એ ના, એમાં કોઈ કોરિલેશન જેવું ના કહેવાય. એકચ્યુઅલી તો શું છે કે વી 5 વર્કિંગ ડાયરેક્ટર્સ આર ઇન ધ એજ ફેક્ટર બિટવીન 62 to 71 એન્ડ આઈ એમ 71 પ્લસ. સો ઇટ ઇઝ અ રાઇટ ટાઈમ કે એક ટાઈમે તમારે ક્યાંક તો ફૂલ સ્ટોપ મૂકવું જ પડે. અને અમે જોયું કે ભાઈ ફેમિલીમાં કોઈ કેપેબલ નથી મારા 500 એમ્પ્લોયીને કેર કરી શકે, એટલે એ લોકોનું બી મારે જોવું પડે. દેટ વોઝ માય મેઇન ક્વેશ્ચન. And we were struggling to find out the proper successor to who take over our company. અને એને માટે મને 3 થી 4 વર્ષ થયા છે. ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. એક બીજો મારો એક્સપિરિયન્સ કહું ને, ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી કરવી સહેલી છે, વેચવી બહુ અઘરી છે. એક્ઝિટ બહુ અઘરી છે. યા છેલ્લા 2 ક્વેશ્ચન પછી આપણે, કારણ કે 8 ને 5 થઈ છે. થેન્ક યુ એવરીવન. મારો ક્વેશ્ચન એકદમ સ્ટાર્ટઅપ લેવલનો છે. જેમ કે હું એમેઝોન સેલર અકાઉન્ટ મેનેજમેન્ટની સર્વિસીસ આપું છું. તો અમારે નાનો પ્રોબ્લેમ એવો આવતો હોય કે લાઈક જે બી બીડી તરીકે રાખીએ છીએ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટમાં, તો એ લોકો શરૂઆતમાં થોડા ઘણા સેલ્સ કરી આવે, કંપનીઝને લઈ આવે, D2C બ્રાન્ડ્સને લઈ આવે, પણ પછી થોડો ટાઈમ પછી એ જ લોકોને ડાયરેક્ટલી, મતલબ કેમ કે કનેક્ટેડ એ જ લોકો હોય, તો મે બીને એ લોકો પોતાનું કોઈ સ્ટાર્ટઅપ ઓપન કરી દે અથવા તો બીજે ક્યાંક જતા રહે. તો અમારા બેઝિકલી જે ક્લાયન્ટ્સ હોય એને ઘણી વખત અમારે ગુમાવવા પડતા હોય છે. તો આ કેસમાં સેલ્સની ટીમ કેવી રીતના બિલ્ડ કરવી અને આપણા જે આઈ મીન કે આપણા જે કસ્ટમર્સ છે એમને કેવી રીતે આપણે કંપની સાથે કનેક્ટેડ રાખી શકીએ? આઈ થિંક હું કહીશ એમાં, પણ ચિરંજીવ. સો આઈ થિંક સેલ્સનું જ્યારે રિક્રુટમેન્ટ થાય ને, એમાં તમારું એઝ અ સ્ટાર્ટઅપ, એઝ અ પ્રમોટર, ઇન્વોલ્વમેન્ટ હેઝ ટુ બી very high. What you have to see in those people when you hire is એટલું તમારે બહુ ધ્યાનથી જોવું પડે કે વોટ ઇઝ ધ કાઇન્ડ ઓફ પ્રીવિયસ રિટેન્શન રેશિયો દેટ દે હેવ બીન વર્કિંગ. તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રિટેન્શન રેશિયો બહુ ઓછો છે જ્યારે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળતી હોય ત્યારે. બિકોઝ આઈ એમ કનેક્ટેડ વિથ વેરિયસ આઈટી કંપનીઝ અને હું પોતે બી જુદી જુદી કંપની સાથે સંકળાયેલો છું. એટલે મારી નાનામાં નાની કંપનીનું ટર્નઓવર 1 કરોડ રૂપિયા છે, તો ધ પેરેન્ટ કંપની ઇઝ 500 કરોડ પ્લસ ટર્નઓવર. એટલે હું બધા જ સેક્ટરમાં જોડાયેલો છું છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી અને આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ ધીસ ચેલેન્જીસ. એટલે એવું નથી તમને એકલાને થાય છે, મને બી આ થાય છે. અને મારી સૌથી મોટી ભૂલ હતી કે મારા કસ્ટમર્સ સાથે જે સ્ટાર્ટઅપ બિઝનેસીસ મેં કર્યા ને, ત્યારે હું મારી પેરેન્ટ કંપનીના MD તરીકેનું બિહેવિયર કરતો હતો. મેં કીધું ને, ઈગો કશે ને કશે આવી જાય. એટલે જ્યારે સ્ટાર્ટઅપ કરતા હોઈએ કે નવો બિઝનેસ કરતા હોય ને, ત્યારે એ ઈગો વર્ડ તો કોઈ સંજોગોમાં ના ચાલે, પણ થોડો બી નહીં ચાલે એ વખતે. તો ત્યારે તમારો કસ્ટમર સાથેનો ડાયરેક્ટ કનેક્ટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇવન ઇફ યુ આર ઇન એન IT બિઝનેસ, ઇવન થ્રુ એન ઈમેલ, ઇવન થ્રુ વોટ એવર ફોર્મેટ યુ કેન, ઇવન દે આર વર્લ્ડ વાઇડ, તમારો ડાયરેક્ટ કનેક્ટ એઝ એન ઓનર બહુ જોઈશે, સો દેટ દે વિલ સ્ટાર્ટ બિલ્ડિંગ અ સ્લો રિલેશનશિપ એન્ડ ટ્રસ્ટ ઓન યુ. એટલે પેલો જશે ને તો બી એ તમારી સાથે તો વાત કરશે જ. એટલે તમારી સિસ્ટમ્સ, તમારી પ્રોસેસીસ, જેમાં યુ આર કમ્પ્લીટલી અવેર, એન્ડ ઓલ્સો ટ્રાય એન્ડ હાયર પીપલ વેન યુ સ્પીક. આઈ થિંક એક બિઝનેસ ઓનર કે ઓન્ટરપ્રેન્યોરની સૌથી મોટી એની પેલી હોવી જોઈએ કે એનામાં USP હોવી જોઈએ, એનામાં એટલું આવડવું જોઈએ કે સામેના માણસ સાથે 5 મિનિટ વાત કરીને એને જજ કરતા આવડી જવું જોઈએ. એ કોઈ પણ હોય, તમારો કસ્ટમર હોય, ક્લાયન્ટ હોય, એમ્પ્લોય હોય, કોઈ બી હોય, એ જે દિવસે આવડી ગયું એટલે વર્લ્ડનો કોઈ બી ધંધો કરતા આવડી ગયો. સો આટલું થોડુંક કરીએ
તો આઈ થિંક યુ કેન ચિરંજીવે જે વાત કરી ને આઈ ટોટલી એગ્રી. અને એ તમારો ક્વેશ્ચન નથી, એ મોટામાં મોટી આઈટી કંપની છે એનો પણ ક્વેશ્ચન છે કે એની લીડરશિપ ટીમ, બીડી ટીમ જ્યારે છોડીને જાય ને ત્યારે બે વસ્તુ લઈને જાય, એના એક્ઝિસ્ટિંગ કસ્ટમર અને એમ્પ્લોયી, એનું આખું જે ગ્રુપ. બટ અહીંયા પ્રોફેશનલ્સનો જે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અને આ ટાઈમનો અભાવ હતો એટલે એનો પ્રોપર ડિસ્કશન ના થયું. પણ આ બધામાં કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ લાયબિલિટી, જે તમારા કોન્ટ્રાક્ટ છે ને, આપણે નાની કંપની હોય ને એટલે આપણે સમજીએ નહીં કે મારે કસ્ટમર જોડે મારો કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન થયેલો છે કે નહીં. આપણે શું વિચારીએ કે મેં ઇન્વોઇસ કર્યું ને પેમેન્ટ કરી દીધું, પતી ગયું. પણ કોન્ટ્રાક્ટ નથી હોતો. એવી જ રીતે એમ્પ્લોયી જોડે કે કોન્ટ્રાક્ટ તમારો એની જોડે છે, એમાં નોન ડિસ્ક્લોઝર એગ્રીમેન્ટ, નો કોમ્પિટ એગ્રીમેન્ટ અને નો એન્ક્રોચમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ. એટલે તમારા એમ્પ્લોયી એઝ વેલ એઝ તમારા કસ્ટમરને એ સર્ટન પીરિયડ સુધી લઈ ના જશે. એટલે એ બહુ અગત્યનું છે, જે આપણે નાની કંપની એને ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી સમજતા. આપણે તો કે આવી ગયો, ઓળખાણથી આવ્યા છે, સાઇન કર્યું, દર મહિને સેલરી આપી, પતી ગયું, ઓર્ડર લઈ આવ્યા અને એ કસ્ટમર લઈને જતો રહેશે. કારણ કે આપણા બ્લડમાં એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ છે. એને દેખાશે કે હું 100 રૂપિયાનો બિઝનેસ લાવું છું અને મને એમાંથી ખાલી 2 જ મળે છે, 10 તો આ લઈ જાય છે, હું શું કામ એ બિઝનેસ ના કરું. અગેન પેલી માઇન્ડસેટ આવે કે ગાડું તો હું ચલાવું છું. એટલે એ એગ્રીમેન્ટ એ બહુ જ અગત્યના છે. અને હવે આપણી લો સિસ્ટમ એટલી સ્ટ્રોંગ થવા માંડી છે કે જેમાં એ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરેલા હશે ને તો તમે એને એ ધંધો કરતા બંધ કરી શકશો. મને જયમીનભાઈ બહુ જ સાચું કહું તો આઈ એમ અ ફર્મ બિલીવર, અને મેં ઘણા પ્લેટફોર્મ્સ પર આવું કીધું છે કે વન સિંગલ રીઝન, કોઈ કદાચ તમે મને પૂછ્યું હોય ને કે હું મોડરેટર તમને પૂછું કે વન સિંગલ રીઝન વાય MSMEs in India are closing or why they have not been able to cross from that half century to the ફૂલ સેન્ચુરી 100 સુધી કેમ પહોંચી નથી શકાતી અને કોર્પોરેટ લેવલ સુધી કેમ પહોંચતા નથી, એનો વન સિંગલ ઇઝ કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ, પોલિસીઝ એન્ડ SOPs ફ્રોમ ડે વન. આપણે એઝ એન ઓનર ફટ કરીને કરવા માંગીએ છીએ અને સિસ્ટમ્સ તોડી કાઢીએ છીએ. આપણા જ હાયર કરેલા એમ્પ્લોઈઝને બાયપાસ કરીને જલ્દી ડિસિઝન લઈ લે છે, પેલો નીચેનો માણસ ડાયરેક્ટ તમારી પાસે. એટલે સિસ્ટમ્સ, હાયરાર્કીઝ, SOPs અને ડિસિપ્લિન ઓફ વર્કિંગ આપણે કરતા નથી. અને બીજું, આપણે એક્સપર્ટ્સને ટ્રસ્ટ નથી કરતા ને એને હાયર કરવા માટે બહુ ગભરાઈએ છીએ, કારણ કે નફો ઘરે લઈ જવો છે વધારે. એ જે દિવસે છોડી દઈશું ને એક્સપર્ટ્સને ટ્રસ્ટ કરીશું, સિસ્ટમ્સને પ્રોસેસીસ સાથે કામ કરી, 3 એમ્પ્લોય બી હોય ને તો બી સિસ્ટમ્સ, પ્રોસેસીસ અને કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ લાયબિલિટી સાથે કામ કરો ડે 1થી, એટલે આખું સ્ટ્રક્ચર જ એ રીતે ડેવલપ થાય. આ ભૂલો કર્યા પછી, કરોડો રૂપિયા લોસ કર્યા પછી જુદી જુદી કંપનીઓમાં હું તમને કહું છું, અને અત્યારે જે હું 1 કરોડનું ટર્નઓવરવાળી કંપનીની વાત કરું છું, એનું 1 કરોડના ટર્નઓવરે જ્યારે આ બધું જ મેં બરાબર કર્યું ને તો ઇન ધ સ્પેન ઓફ 9 months માય વેલ્યુએશન ઇઝ 36 crore rupees and an Indian celebrity bought a stake. એક્ઝેક્ટ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, લાસ્ટ એમને પૂછેલું છે, સોરી. મારું નામ ચૌહાણ વશિષ્ઠ છે. મારે બેઝિક ક્વેશ્ચન એ પૂછવો છે કે બિગનિંગ ટીમ કઈ રીતે ડેવલપ કરવી. એમ્પ્લોઈઝ વગેરેની તો પછીની વાત છે. જ્યારે હું અત્યારે એન્ટરપ્રિન્યોર એકલો છું, સિંગલ, અને એક પાર્ટનર છે એ નથી આવેલ, તો મારે એઝ અ બિગનર ટીમ કઈ રીતે બિલ્ડ કરવી જોઈએ? આઈ થિંક અમરભાઈ એન્ડ ચિરંજીવ. એના માટે શું છે કે તમારે સ્કિલ્ડ મેન પાવર જોયો છે કે અનસ્કિલ્ડ જોયો છે કે સેમી સ્કિલ્ડ જોયો છે, તમે તમારા પ્રોડક્ટ પ્રમાણે નક્કી કરજો. અને પ્રોડક્ટ નોલેજવાળો જોયો છે કે કેવી રીતે જોયો છે. કારણ કે ટુ સિલેક્ટ ધ એમ્પ્લોયી ઇઝ અ રિયલી અ ટાસ્ક શરૂઆતમાં, અને પછી એને પ્રોપરલી ટ્રેન બી કરવાનો તમારા કલ્ચર પ્રમાણે. એટલે આ એક મારો ઓપિનિયન તો આવો છે કે ભાઈ સિલેક્શન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ at the time of the recruiting. એક્ઝેક્ટ. તમે કદાચ આઈ થિંક મહેન્દ્રભાઈએ બહુ એક સરસ એમના લેક્ચરમાં કહેલું, આપણને આપણી લિમિટેશન ખબર હોવી જોઈએ. તમને તમારી લિમિટેશન શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ, અને એના માટે તમારે માણસ આઈડેન્ટિફાય કરવાનો છે. અને સેકન્ડ થિંગ જે મહેન્દ્રભાઈએ કહ્યું, જે હું પૂરેપૂરો એગ્રી કરું છું,
એને તમે શું આપવા માંગો છો નહીં, એની લાયકાત શું છે એ આપવાની જરૂર છે. એટલે એમાં શું આવે, તમે તમારી ઇક્વિટી પણ આપો. આપણને